Okay, so I've sent a presentation in the chat box. That is the presentation for yesterday's class. And I have also added a Google Forms link in the end. So you guys can go and solve that later after the class, okay? So today we'll be studying about the other prepositions. I'll share the presentation here. Okay, so can you guys see the presentation? Please reply me in chat box, okay? Yes, okay. Okay, let's start now. Okay, so today we'll study about the other prepositions like at, by, of, from, over, beside, besides, between, among, for, since, and during. Like you have to understand the difference between here, like of, where of will be used and where o double f will be used, and then beside, besides, between, among. They are kind of confusing, you feel like you can use anything anywhere, but it's not that. I'll make you understand today in the class. Okay, just a moment. I'm not able to. Hmm. Okay. Okay, so first we'll be using at. So at is used for a couple of places. The first one, it is used for like indicating time. Like suppose let's say you say that at what time did you come home? You can say I came home at 5 o'clock. Like whenever the time is given. So you will use at there, okay? And second thing, you will use at for a particular place, like at my friend's home, at the concert, or let's say mm, at my home, at the meeting, anywhere. Now, third one is the difference between on the door and at the door. Like on the door indicates a surface, like, a bit kind of far, and at the door indicates like very close to. Like if someone is standing, you can say someone is standing at the door, and then you cannot say someone is standing on the door, because standing at the door means the door and the people are close. So at is used for close. And notice on the door, like some, let's say you're sitting in a class and there is a notice board, so you can see like there is a notice on the door, and it a bit far from you, so far thing you will use on. And then there is a word known as knock. So for knock you can use at and on both. So let's say there is a question, please knock dash the door before you enter, and the options are uh, at, on, in, and from. And you can choose two options. So what would be your answer for that?
At, on, both. Okay. At and on, both you will use. Okay. And then nextly, used at is used with superlative. So I hope you know that what is the superlative, like least, most, and best. Have you studied about like good, better, best? So the best word is known as superlative. So you can use at least, at the highest, mainly the words which has est in the end, that are known as superlatives, and you can use at with that. And you can also use at for degree of frequency, like at war, or profit, loss, at full speed. For profit and loss, you can use at and in both. Okay, I'll give you one example. Let's say someone is running a business, and he is he is in a profit. So you can also say that his business is at profit, or you can also say his business is in profit. At and in both is used for profit and loss. Am I clear? Okay. And then it is used to indicate the order. Let's say order means like first, second, third, last. So order, in example, we could say, I finished my, let's say you pass the driving trials. So you can say, I finished, I gave my trial at first attempt. I passed my trial at first attempt. Okay. And you can say, let's say you're giving exams in your class, and you finished your exams at the last. So you can say, I finished my exam at last. Or I passed my, let's say, engineering exam at the last attempt. So for that order, first, second, third, for that order, for that also at is used. And lastly, at is used for addresses, like at 8. Yesterday also I talked about it. At 8th Street, and then at my friend's house, or anywhere, like at the party, or at any address, like some place where you are going. Okay, so I'll ask few questions about at. Okay, I'll also give you the test link after this class. So you guys have to, it is a Google form. So you guys have to add your email, and then you have to solve the questions, and I'll see who has done right and who has done a mistake. Okay, I'll send the link after the class. Okay, so I'll take a quick quiz, okay, regarding at. So you guys have to answer me. Okay. Sandesh is asking, at is also used as words like dusk, dawn, daybreak, sunrise, sunset. Yes, we did that yesterday. At is used there also. Okay, guys, now a quick quiz. Okay. First question. The doctor went to Pokhara dash dawn. In, on, by, at. Okay, nice. Second question. The meeting starts dash 1 o'clock sharp. In, by, at, with. Okay. Third question, he is dash a concert now. Okay. Fourth question, kindly knock dash the door before you enter. On and at, both would be used, okay? In option, either you will be giving on, or you will be giving at, or you will be giving both on and at. So if both option is given, you have to choose the both option, because knock can be used with at also, with on also. Okay. Now, okay, now last question.
The two nations are dash war with each other. Options are with, in, by, none. Okay, only 2-3 people have answered right. That is none. The question was, the two nations are dash war with each other. So here, see, we have, can you see here? At is used for degree of frequency. Example, at war, at or in a profit. So I asked the question where war was mentioned. So you have to use at war. Okay, it indicates the degree of frequency, like what is happening. Okay, so this much is at. Now we'll move on to by. Okay, so by is used for the agent of passive voice. Let's say, you can say passive voice, you know, passive voice, like the author wrote a book. This is active voice, and for passive voice, it will be the book was written by the author. So that, you know, it indicates the passive voice. So that by the author, by is used as a preposition. Okay. So you can use, wait. So you can use by the author or by the driver. Okay, let's say driver is driving your car. So the question is, the car was driven dash the driver. So what would be the answer in that case? By. Yes, okay. Okay. And by is also used for division, like 8 divided by 4 is 2, or like 10 divided by 2 is 5. Like, you know, for that, by is also used. And by is also used for measurement. Let's say you are 5.5 inch. Okay, so you can say, I am 5 feet by 5 in. I'm like, you know, something, yeah. Let's say, suppose you have a book, it's like 12 into 12 inch. And then you can say, my book is 12 by 12 inch. Okay. So when you measure two components, by is used. And then again, it is used for transportation also. Like I went, I went by car, I went by bus, I went by train. And then it is used for communication as well. Like, you know, how is it sent? By fax or by check, by air, by phone. And then it is used for oath, like uh, let's say like you have to swear by. So you can say, I swear by the Gita, I have not done anything wrong. I went on bus. It is correct or not? Yes, it is correct, but it is only correct when it is written, I went on a bus. Okay. When a is mentioned, on will be used. When nothing is mentioned, you can say by. You got my point? Okay. And then it is used in the sense of according to, like, you know, don't judge a book by its cover, or you can say like, you know, it's 8 o'clock by my watch, like something, it justifies your point. And lastly, it is used for something that is going to happen or might happen. Like you can say, I broke this glass by mistake, or you know, we met by chance. So yeah, okay. So I'll take a quick quiz regarding by. So I want all of you to answer the questions, okay? Question number 1. It is 5 o'clock dash my watch. By, in, on, at. Okay.
Question 2. Merchant of Venice is written dash Shakespeare, in, with, at, by. Okay. Okay, good. Hmm. The woman paid a dash check for the purchase of a new car. Okay, so here why are you not saying me the woman paid in check, and why the answer will be the woman paid by check? Can you answer, anybody? It's exception. Yes, okay. It's an exception, okay? Like check will always be by. Okay. The dress was prepared dash the tailor, at, with, on, by. Okay. Last question. You might catch the bus dash chance, in, with, at, by. Okay. So you got my point, right? Where by is used, where at is used. Okay. So let's move on to another. Of. Now there are two of, okay, OF and OFF. So you have to be very careful, like where you have to use OF and where you have to use OFF. Okay. So first one, the OF is used for indicate the relief or sadness. So let's say I'm short of money today, or this medicine cured me of relief. So in that cases, OF will be used. And second one, it is used to indicate cause, like tired of, proud of, approve of, sick of. Let's say tired of, you can say, I'm tired of this rain every day. So there you can use of. And proud of, you can say, I'm proud of you. And approve of, I approve of this, I approve of you, or anything. Sick of, I'm sick of this rude behavior by you. Like in this sentences, of is used. But there is an exception in this also. If there is a word like think or dream, you can use of also, you can use about also. Whatever is given in the option, you can use that. If both are given, you have to choose both. Okay. For example, you can say, like you can say your friend, I was thinking of you, I was thinking about you. Both are correct in this. In dreaming also, I dream of you, or I dream about you. You of and about both is used in this case. Someone is asking, by is also used in the units of, but on the train, like cheaper by dozen, sold by weight. Hari is a good friend of mine. Yeah, you can use by in that. And off is also, yeah, okay, that's correct. Hari is a good friend of mine. But on the train, it will not be on the train, it will be on a train. Like I mentioned, no, where a is given, you have to use on. And where a is not given, you will use by. Got my point, Akash? Okay. So where were we? We were at think and dream. Think and dream. Okay. Next is, it is used to indicate material or substance. For example, it is made of, it is made from. A lot of people get confused, like where to use made of, where to use made from. So made of is used when there is same material, and made from is used when a chemical process or an additional process is been involved. Let's say furniture and wood, they both are made of same material, right? Wood only. So in that case, of will be used. But wine is made from grapes, because it, from is used because a chemical process is involved. Wine is just not made of grapes, many other ingredients might be used. So it is an additional process, so in that case from will be used. And in the
above example, the furniture is made of wood. Of will be used because furniture and wood, they are same material, okay? Um, Okay, so next is used to relate connection, reference, relation, example, master of, fond of, result of, convicted of. So I'll use that in sentence. So suppose someone is good at cooking. So you can say he is master of cooking. And fond of, I'm fond of you. Fond means like. I hope you know the meaning. Fond means like, so I'm fond of you. You can, like, someone, you sometimes say I like you. So that is a basic language. So to enhance your language, you can say I'm fond of you. Okay. Result of, convicted of. So let's say someone has done a murder. So you can say the man was convicted of murder. Result of, have you got the results of the exam? Okay. In these sentences you can use. The bag is made up of leather. Made of, made up of leather is kind of not correct as per the English dictionary. Like, you can, it would be more better if you would say the bag is made of leather. Next question. Next, sorry. Okay, so we have completed the OF. Okay, and now we will do OFF. Like OFF is used for mainly, like, something that fell, like something that is away from something, like keep this off me, or he fell off the chair, like something that is gone, kind of. Okay. And another is, it is used to extend, like, a branching, or let's say extending. So is anchored off, the ship anchored off the coast. There is anchor in the ship. So like when the ship reached the coast, it anchored itself. So the ship anchored off at the coast. And then there is a house off the main road, like away from the main road. Okay, so in this case, OFF will be used. Okay, so someone is saying besides these, off is also used in location like east of here, the middle of the road. Yes, it is used. I'm not telling you the entire examples, like every example. Off is used in many places, but I'm saying the most important ones and the most common ones. Okay. Okay, so we are done with off and on. Sorry, off and OFF. And now we'll be doing from. Okay. So it is used to indicate place or object whose distance is stated, like see from, gone from, stay away from, eat from. Okay. So suppose there has been an accident near a house. So you can say that I saw the accident from the window of my house. So in this case, see will be, just don't think that if see from is given, then you can use the from in see only. It can be used in saw also. It can be used, like, in past form also. So I saw the accident from the window of my house. And then let's start from here. And please stay away from my dog. Or you can eat from my plate. In this way you can use from. And it is also used to indicate the starting point, like from here to here, from move from here to there, jump from here to there, from childhood, from the 2nd of May, like from the starting point, from day to day, from onwards. For example, he jumped from the wall.
From where did he jump? From the wall. So the wall is the starting point. So you have to use from there. Okay. And next, he traveled from Kathmandu to Biratnagar, from one point to another, from the starting point to the end point. So from Kathmandu is the starting point. So from will be used there. Okay. And then the seminar will held from the 2nd of June. So 2nd of June is the starting point. No. So where there you can use from. Am I clear on from? Please reply me in the chat if I'm clear or not. Okay, I got only 2, 3 responses, 4, 5. Okay, nice. So now we'll be studying about over. Use of prepositions over. Okay. Now it is used to indicate every part or completely. Like this place is famous all over Kathmandu. Let's say there is a famous place, let's say City Center Mall. So City Center Mall is famous all over Kathmandu. Or let's say, where you have to realize that where over famous is a word, over can also be used and for can also be used with this word. So over will be used when you have to compare that place out of every places in the city. Let's say City Center Mall. So City Center Mall is famous all over Kathmandu. Like every people in the Kathmandu knows about the City Center Mall. Okay. But where for is used? For is used for one particular thing. Like, suppose, let's say, um, Smart Academy is famous for quality education. So Smart Academy is a particular place and it is famous for something, right? Famous for one thing. So in that case, or you can say, suppose you are good at dancing. So someone can say she's famous for dancing because she dances so well for one particular thing. Okay, so in that case, for will be used and over will be used to compare one place out of every place. Okay. So fall over, where will be used fall over? So suppose there is snow and snow is all over the ground. So you can say the snow fell over the ground. Okay. So in that case, you will be using fall over. Secondly, over is used for to indicate authority or superiority. Like I have a command over this thing, like I have the authority, right? So, but for the particular word authority, you can use on and over. It is an exception. Authority can be used with on also, with over also. And triumph. Okay, so I so this uh like victory over, like for example, India got victory over Pakistan in the final of T20 World Cup. So in that case, over will be used. And let's say there is a pilot and and he is commanding. So the pilot has command over the aircraft. Okay, so command over, authority, like you have something, authority. So in that case, over will be used. Okay. So next we'll be using beside and besides. So a lot of people get confused between where to use beside and where to use besides. So beside will be used when something is close to you or next to you. Okay. So and besides will be used like in addition to this, I know this also. Okay. Let's say Ram and Sham. So Ram is sitting beside Shyam, okay, next to Shyam or close to Shyam. But let's say Ram knows English also, Chinese also, Japanese also, Thai also. He knows mostly every language. Let's say, for example, we'll take English, Thai, Japanese, and Chinese. So besides English, Ram also speaks Chinese, Thai, and Japanese.
in addition to, like he knows English, but in addition to English, he can speak other language also. So where there is a term, like there is a sentence where you can see addition, in that case, you will be using besides. So I'll give you one example, okay? Wait. So one example would be uh, uh, mm, Ram Ram is standing dash Sita. Example are beside, besides, in, on. What would be the answer? Beside. Okay. Okay. So another example would be dash English. I also have physics and biology class. Options are beside, besides, on, and off. Besides. Okay. So you got my point at where beside is used, where besides is used. Okay, guys. So next is use of preposition between and among, where you can use between and where you can use among. It's very easy. Between is used when only two things are compared. Among is used when more than two things are compared. For example, there was a discussion among the 5 friends. So 5 is mentioned, which is more than 2. So you have to use among in this. Next example is between him and me, I am better than him in English. There are only 2 people, him and me. So when 2 people are compared or when 2 things are compared, you will use between. When more than 2 things are compared, you will use among. So I'll give one example, okay? Let's say the agreement was signed dash India and Nepal. Will you use between or among in that case? Between. Okay. So another question is, there was a quarrel dash the family members. Between or among? Let's say there are only 2 family members, then what will you use? Between. Okay. Like between is always used for 2 things and among is always used for more than 2 things. Okay. So this is the last. This is used for preposition for, since, and during. For means how long. Since means it is used to indicate the point of time of the action, and during indicates a period of time, that is from one point to another. Okay, so there is an example. She has been sick since last Monday. Like from when, point of time, particular time, from Monday. So in that case, you will be using since. And for means how long, like long, 2 years, 3 years, 5 years, 1 year. So the family has been living here for 3 years. So 3 years describes how long. That's why for is used. Okay. And during is always used when there is a noun after. So holidays is a noun. So during the holidays, we enjoyed ourselves. Okay. Or, yesterday I gave you an example of Dasai. Yeah. So Dasai Dasai and Tihar, they will be also used with during. Okay. Are you clear on my point? Like where for is used, where since is used, where during is used. Okay. Okay. So we are done with the topic of prepositions. So I will take a quick quiz now. Okay. Everyone has to actively answer. Okay, guys. Let's start with the quiz.
Okay, now first question is, I've already done at and by. So I'll start with of, and from. Okay. The thief robbed him a dash of his valuables. Of, by, of, at. First one is OFF. Okay, the answer will be OF. Okay, right. Second question. The medication gave him relief of his back pain. OF, OFF, from, at. Okay, the answer will be OF, okay, because it indicates off indicates relief. Okay. Third question. The boat is anchored off the banks of the river. At, over, OF, OFF. The answer will be OFF. Okay, right. Another question. He always travels dash one place to another. And at, off, from, by. From. Okay, good. Question. The bullet was shot, dash the gun, but missed the target. Of, in, from, with. लेख्न म माछा के Okay. So another question. What is the topic dash today's lesson? From, at, of, by. Of. Okay, good. Remove the rubbish, dash the ground. At, in, from, by. Yes, remove the rubbish from the ground. Okay. So now we'll be discussing about beside, between, among, for, since, and during. There was a quarrel, dash the family members. Among. Okay, good. I haven't seen my uncle dash the past 10 years. Okay, so most of you are answering since. Since will not be right in this case because since we are using only for a point of time. Like suppose the question is given, I haven't seen my uncle dash last Saturday, maybe. So you can use since there. But if it indicates a long time, like 10 years, it indicates a long time, right? So in that case, you will be using for. I haven't seen my uncle for the past 10 years. Next question. Dash the two of us. He is the most talented. Between. Okay, right. The telephone is dash me. Between, besides, since, beside. Beside. Okay. Telephone is beside me. Okay. So he has been working on the plan dash last Sunday. Since. Okay, nice. Next question. Dash football. He also plays cricket. Besides football. Okay, nice. Dash the interval. I went to the library. Yes, guys, the right answer is during. I'm not giving you the MCQ because it will make more easy for you. So it's better you practice without MCQ so that when you get MCQ, it would be easy. Okay, so the answer is during. Next question. The agreement was signed dash India and Nepal. Between. Okay, between is used because two things are compared or two places are compared. Next question.
Dash the winter we wear warm clothes. During, okay. Dash us, he was chosen as the team captain. Yes, among us. So can anyone answer like why we used among in this and not between? Because us is given. So us can indicate two people also. So why among is used and not between? Someone has said us is used so, but us can be used for two people also, right? Me and you, us. Someone has written because there are more than two people. How can you say there are more than two people? Okay, so only, okay, good. So I got 2-3 answer because here us indicates the team. Yes. So you have to understand this way. Like, the question is dash us, he was chosen as a team captain. So a team captain is always of many people. Okay. You cannot choose team captain between two people. Okay. So like team captain is being said. So team captain is like for like, let's say 5 people, 6 people, more than 2 people. So in that case, you will be using among. Right. You got my point, right? Now where to use among and where to use between. So guys, this is it. Do you have any question? We are done with today's class. Okay, so I will share the presentation here in the chat box. Everybody please see, okay? You got yesterday's class presentation, no? I sent in the chat. Please download it, okay? And I'm sending you today's class presentation also. So I'm sending again today's and yesterday's class. Oh, I'm not allowed to show the presentation here. Okay, guys. So I will send the question link to the academy itself, so they can forward you the link. And it is a Google form, so you have to add your email ID and then you can answer the questions. Okay. I will send link of yesterday's class also and today's class also. So I will see the answers, and then in the next class I'll see who has done right and who has done wrong. Okay, guys. So are you clear on today's class? Please reply me, okay? Yes, okay. Okay. If you didn't get any part, I'll send. Will you send in group or what? No, I will not. I send in group, but then I'm not supposed to send in group. So I will send to the academy itself, and you can contact the academy for the presentation and for the exam link. Not exam, but then quiz link. Okay. Okay, class. So seems like everyone. Please, ma'am, send again. It is not showing in my chat box. Yeah, I will send it to the academy and you can contact the academy for that, okay? Okay, since everyone is clear,
on the course content of today. So someone is asking how many questions are there, ma'am? Not much. There are 10 to 12 questions. In yesterday's, there are only 10 questions. And in today's, there might be 20 questions because we covered a lot of topics, right? So there might be 20 to 25, but MCQ options would be given. So you have to just apply a concept, like what did you study? How, like, what did you understand? So you have just to apply the concept and choose the correct answer. Okay. Okay, guys, so this is it. I'm ending the class now. I'll forward the presentation and link to the academy. So thank you. Have a good day. Bye. Okay, good morning everyone. This is Vishal Sapkaja from the Smart Academy. So I'm seeing the lots of people are joining the classes. कस्तो भइरहेको छ क्लासहरु चाहिँ बुझिरहेको छ? Drop the message in the chat box. Okay. So this is information to you guys. जति पनि एकदम 80-90 ओभरली क्लासेसहरु लिइराख्नु भएको छ. 80-90 जनाले चाहिँ क्लास एभ्री टाइम ल्याएको. लास्ट इयर हाम्रो 225 जनाले चाहिँ अनलाइन क्लास लिनु भएको थियो. सो दैट 225 जनाले क्लास लिनु भएको थियो. सो यो केही फिडब्याकहरु भयो भने चाहिँ यो क्लास कोर्डिनेट गर्ने चाहिँ मैले यो सबै चाहिँ तपाईले चाहिँ मेरो यहाँनिरबाट मेरो नम्बरमा चाहिँ तपाईले के फिडब्याक्सहरु ड्रप गर्नु पर्यो अथवा केही कन्सर्नहरु भयो भने चाहिँ तपाईले यहाँनिर मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है. ओके, आई अलरेडी गट दैट feedback about yesterday's chemistry class and we will try to maintain that quality, a good quality from the nowadays. I will try to maintain that. So let's hope for that. You will do great. Okay, major why I'm here भन्दाखेरि चाहिँ so हाम्रो चाहिँ क्लासेसहरु चाहिँ इभन इभिनिङमा पनि रन भइरहेको छ. So most of the students who are joining right now and cannot join at the time of the evening. इभिनिङमा पनि 1 week को लागि हाम्रो 2 hours को क्लासेसहरु भइरहेछ. सो दैट टाइममा चाहिँ आफूले नजानेको कुराहरु रिभिजन गर्न पाइन्छ र आफूले नथाहाको कुराहरु सोध्न पाइन्छ. त्यो बेलामा चाहिँ मजाले नै सोध्न पाइन्छ. सो यहाँनिर कति जना तिमीले एडमिसन गरेको छैनौ, एडमिसन नगरेको कारणले चाहिँ तिम्रो क्लासेस दिन नपाएको हुन सक्छ. इभन म्यानेजमेन्ट पढ्नेले पनि बेलुकाको क्लास पनि हुन्छ, एकाउन्ट र इकोको त्यो पनि मिस गरिरहेको हुन सक्छ. सो तिमी जति धेरै ढिलो एडमिसन गर्छौ त्यति धेरै कुराहरु चाहिँ तिमीले मिस गरिरहेको हुन्छौ. इट्स नट एभ्री टाइम कि यु गेट द लिंक अनि जोइन द क्लास, इट विल बी स्टप. अनि त्यो टाइमदेखि तिमी कसरी पढ्ने त? अनि पढ्ने मात्रै हैन कि राम्रो टाइम, राम्रो टिमसँग र भाइब्रेन्ट टिमसँग पढ्नुपर्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. जसले चाहिँ तिमीलाई एट द मोमेन्टमा तिम्रो क्वेरीजहरुलाई सल्भ गरोस्, तिमीलाई एकदमै राम्रो टिचरहरु ल्याएर पढाओस् र तिमीलाई चाहिँ राम्रोसँग सिकाओस्. अब इभन लास्ट यो भन्दा अगाडिको स्याटरडे पनि हाम्रो एक्जाम भएको थियो. सो एडमिसन नगरेको कति जनाले त्यो एक्जाम दिन पनि पाएन. सो यु विल मिस गाइज अ लट्स अफ थिङ तिमीले एडमिसन गर्दैनौ भने चाहिँ. सो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एडमिसन गर्नको लागि. सो आई रिक्वेस्ट एभ्रीवन टु डु एडमिसन बाइ अहिलेको टाइममा आजमै एडमिसनहरु गर. सो क्लासेसहरु एकदमै गुड वेमा अगाडि बढ्छ, एकदमै स्ट्रक्चर वेमा. सो इभन हामीले चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ हाम्रो सबै यो विकमा यो कुन कुन क्लास हुन्छ, कुन टाइममा के क्लास हुन्छ भनेर हामीले 1 week अगाडिदेखि नै हाम्रो शेड्युलहरु मैले हामीले स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ दिइसकेको हुन्छ. त्यो भइसकेपछि के हुन्छ, एडमिसन गरेको स्टुडेन्टले चाहिँ थाहा हुन्छ कि अब यो पछि के क्लास हुँदैछ, यसपछि के क्लास हुँदैछ. उनीहरूले त्यो अनुसार आफ्नो घरमा पढ्न सक्छ र त्यो अनुसार आफ्नो नोटहरु चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्छ. सो आई एम ड्रपिङ हियर द एडमिसन पेमेन्ट डिटेल्स. यो पेमेन्ट हो, हाम्रो यो पेमेन्ट डिटेल्स चाहिँ हामीबाट तिमीले पेमेन्ट गरेर क्लासेसहरुलाई चाहिँ एडमिसन गर्न सक्छौ. र आई रिक्वेस्ट एभ्रीवन टु डु द एडमिसन इन द टाइम. अनि टाइममा एडमिसन गरेर चाहिँ यो क्लासेसहरु चाहिँ जोइन गर. र इट्स नट कन्टिन्यू, यसरी सधैँ चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ हुँदैन. सो प्रोबेबली 1 or आज हिजो एकदम रिक्वेस्टफुल भएर हिजो गरेको थियो. सो आज पनि एकदम रिक्वेस्टफुल भएर आज हामीले गर्यो. सो प्रोबेबली अप टु टुमारो, आफ्टर टुमारो चाहिँ क्लासेसहरु चाहिँ तपाईहरुले यसरी लिन चाहिँ मिल्दैन है. So admission fee is 5,000 rupees, total fees. So for the any concern, can you please text me on WhatsApp or Viber? Your number ma मेरो WhatsApp or Viber available छ. यो मलाई मेसेज गर्नु होला तपाईहरुले मलाई WhatsApp or Viber मा. So you will get all the information. अनि धेरै जनाको कन्सर्न हुन सक्छ यहाँनिर मैले अनम्युट गर्न पाएको छैन, म्युट मात्रै भइराखेको छु, सो इन्टरेक्टिभ भएन भन्ने पनि कन्सर्न हुन सक्छ. आई डेफिनेटली एग्री अन दैट. तर यो अहिले एकदम र्यान्डम एभ्रीवन इज जोइनिङ हियर जो एडमिसन भएको छ, एडमिसन नभएको पनि छ.
सो सबैजनाको एउटै सोच हुँदैन, सबैजनाले एउटै नसोचिराखेको पनि हुन्छ। सो उहाँहरूले आएर क्लासेसलाई डिस्टर्बेन्स गर्ने अनि त्यसपछि उहाँले ऱ्यान्डम साउन्डहरू क्रिएट गर्ने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अगाडिको मिटिङहरूमा त्यस्तो फेस गरिसकेको छौँ। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई अनम्युटको अप्सन चाहिँ अहिले क्रिएट नगरेको। वान द एडमिसन इज कम्प्लिटेड लाइक भोलि अर पर्सिसम्म, त्यसपछि चाहिँ सबैजनाले चाहिँ अनम्युट गरेर डाइरेक्टली चाहिँ स्टुडेन्टसँग टिचरहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न पनि पाउनुहुन्छ र डाइरेक्टली टिचरहरूलाई सोध्न पनि सक्नुहुन्छ है। सो त्यो भएपछि अलिकति तपाईँको लर्निङमा चाहिँ अलिकति सजिलो होला। ओके, सो एनी कन्सर्न रिगार्डिङ द क्लासेस यो कोर्सेसहरू अब के पढ्ने भन्ने पार्टमा तपाईँहरूलाई चाहिँ केही कन्सर्न छ भने चाहिँ तपाईँहरूले ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। आई विल बी ह्याप्पी टु हेल्प यु गाइज। हजुर प्रगति, यु आर सेइङ द राइट थिङ। Okay, any concern about the classes or courses or anything, you can just drop the chat. के पढ्ने अथवा के पढ्नुपर्छ अथवा चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर। So management, science, A level, CTEVT. How many of you are here science पढ्ने प्लानिङ गरिरहेको को छ? अब प्लस 2 मा साइन्स पढ्ने? Okay. Okay, you must know प्लस 2 मा साइन्स पढ्दाखेरि चाहिँ दुईटा चिज हुन्छ है। प्लस 2 मा साइन्स पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ बायोलोजिकल ग्रुप हुन्छ, एउटा चाहिँ फिजिकल ग्रुप हुन्छ है। सो बायोलोजिकल ग्रुप पढ्ने भनेको कस्तो स्टुडेन्टले हो भने भोलि पर्सि चाहिँ त्यो स्टुडेन्ट चाहिँ एमबिबिएस डक्टर अथवा मेडिकल फिल्डतिर जाने, एमबिबिएस, बिडिएस, बिएससी नर्सिङ, ल्याबटेक, फार्मेसीहरू पढ्नेतिर जाने मान्छेहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ, उनीहरूले बायोलोजी पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो बाहेक अरू फिल्ड जस्तै बिएससी एजी अथवा चाहिँ भेटनरी, फरेस्ट्री अनि नर्सिङहरू पढ्ने जसको इच्छा छ यहाँ भाइ बहिनीहरूको बिएससी नर्सिङ पढ्ने, नट पिसिएल नर्सिङ, बिएससी नर्सिङ पढ्ने इच्छा भएको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ, मेडिकलमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ सरी प्लस 2 मा साइन्स लिनुपर्छ, साइन्स विथ बायो लिनुपर्छ। यदि तपाईँहरू चाहिँ इन्जिनियरिङतिर जाने, आइटीतिर जाने सोच गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले फिजिकल ग्रुपमा चाहिँ तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ। फिजिकल ग्रुप भनेको साइन्सको फिजिकल ग्रुपमा गएर चाहिँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसको लागि चाहिँ सो हामीले चाहिँ के सजेस्ट गर्छौँ भने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ 11-12 मै बायोलोजी र तपाईँले चाहिँ यतापट्टि म्याथ लिनुहोस्। सो इट विल बी फाइन फर यु, किनकि तपाईँको प्रिपरेसन गर्न सजिलो हुन्छ। सो नेक्स्ट इयर पछि यसको बारेमा हामी तपाईँले मलाई कन्सल्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। द बिएससी नर्सिङ कति इयर्सको हुन्छ? बिएससी नर्सिङ चाहिँ 4 इयर्सको कोर्स हो। बिएससी नर्सिङ भनेको चाहिँ 12 पढिसकेपछि 11-12 मा साइन्स विथ बायोलोजी लिएर पढिसकेपछि चाहिँ जुन कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन भनेर हुन्छ त्यो इन्ट्रान्स एक्जाम भइसकेपछि बल्ल चाहिँ तिमीले चाहिँ बिएससी नर्सिङ पढ्न पाउँछौ है। सो स्टाफ नर्स चाहिँ के हो भने स्टाफ नर्स चाहिँ 10 पढिसकेपछि 10 क्लास पढेर सकिसकेपछि जुन पढ्ने कोर्स हुन्छ त्यो पढ्ने कोर्सलाई चाहिँ 3 वर्षको कोर्स हुन्छ। सिटिभिटीको स्टाफ नर्स अथवा पिसिएल नर्सिङ, त्यो 3 वर्षको कोर्सलाई चाहिँ हामी स्टाफ नर्स अथवा पिसिएल नर्सिङ भन्छौँ। र पिसिएल नर्सिङ र स्टाफ नर्स पढिसकेपछि पनि यो चाहिँ डिप्लोमा लेभल अफ कोर्स हो र यसको लागि चाहिँ तिमीले फेरि ब्याचलर गर्न मन लाग्यो भने तिमीले ब्याचलर गर्न पनि पाउँछौ है। सो सिटिभिटीको याचे पढ्ने भनेको नि सिटिभिटीको कोर्स हो, सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्ने भनेको नि सिटिभिटीको कोर्स हो। एभ्रिथिङको पढाइ भइरहेको छ र जसले यसको लागि प्रिपरेसन गर्ने प्लान गरिरहेको छ। फार्मेसी अल्सो 3 इयर्स कोर्स, एसएलसी पछि पढ्ने फार्मेसी, नर्सिङ या चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ जे पढ्छौ सबै भनेको 3 इयर्सको कोर्स हो। यदि तिमीले प्लस 2 पछि पढ्छौ भने त्यो कोर्स भनेको 4 इयर्सको कोर्स हो। ओके, सो त्यो कोर्सेसहरू एभाइलेबल छ। यु क्यान टेक द क्लासेस एन्ड जोइन। अब एकदमै राम्रोसँग क्लासेसहरू हुन्छ। प्लस 2 मा फिजिकल क्लास, फिजिकल गर्नेले पनि इन्ट्रान्समा बायोलोजी र कम्प्युटर दुईटै इक्जाम दिनुपर्छ। पढ्दैन फिजिकल लिनेले कम्प्युटरको लिँदा हुन्छ, तिमीसँग कम्प्युटर अप्सनल सब्जेक्ट हो। तर म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ एकदमै धेरै नसोचिकन चाहिँ प्लस 11-12 साइन्समै बायो पनि लिने र म्याथ पनि लिने गर्यो भने चाहिँ फ्रुटफुल हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो स्टुडेन्ट चाहिँ यतापट्टि इन्जिनियरिङतिर पनि जान मिल्छ र एज तिमीले चाहिँ यतापट्टि एमबिबिएस मेडिकलतिर पनि जान मिल्छ। र कुनै मोमेन्टमा तिमीलाई लाग्ला कि मेरो लागि चाहिँ इन्जिनियरिङ होइन, मेरो लागि चाहिँ एमबिबिएस होइन भने चाहिँ तिमी अरू फिल्डमा जान सक्छौ। आफ्नो फिल्ड चाहिँ साँगुरो हुन्छ, तिमीले म्याथ नलिने बित्तिकै। सो 11 मा म्याथ चाहिँ कम्पल्सन हुन्छ भने 12 मा म्याथ चाहिँ कम्पल्सन हुँदैन। र 12 मा तिमीले चाहिँ एक्स्ट्रा म्याथ भनेर लिन पाउँछौ, जुनले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ हेल्प आउट गर्न सजिलो हुन्छ। इन्टरमा जसले फिजिकल लिन्छ उसले पढ्दैन। 11-12 मा फिजिकल पढ्नेले बायोलोजीको, जुलोजीको बोटनी र जुलोजीको क्वेसन पढ्नु पर्दैन है। उनीहरूलाई जे सोध्ने हो त्यो क्वेसनहरू मात्रै सोध्छ, जे पढेको त्यो मात्रै आउँछ है। ओके, यहाँनिर अब हामीले विभिन्न तिमीहरूलाई ट्रेनिङ्सहरू प्रोग्राम अर्गनाइज गर्छ रिगार्डिङ अब सिभीहरू बनाउनेदेखि लिएर क्यानभाहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर प्रोभाइड गर्छौँ। सो त्यो क्लासेसहरूको चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामीसँगबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ कुन कलेज चाहिँ इन्ट्रान्स राम्रो हुन्छ? साइन्सको केटिएममा सो लट्स अफ द कलेज, काठमाडौँमा धेरै कलेजहरू छ, राम्रो कलेजहरू जस्तै
CTEVT छ, प्रसादी छ, KMC छ, ग्लोबल छ, एम्बिसन छ है। सो यु गाइज कम एन्ड मिट अस एट काठमाडौँ न्यू बानेश्वर। सो तिमीहरू यहाँ आएर हामीसँग पनि चाहिँ काउन्सिलिङ लिन सक्छौ। यहाँनिरबाट आइसकेपछि यो कलेजमा गएर इन्ट्रान्स लियो, यो कलेजमा जाऊ भनेर चाहिँ हाम्रो अनलाइन क्लास पढिरहेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एट द लास्ट मोमेन्टसम्म पनि गाइडेन्स गर्छौँ। लास्ट मोमेन्टसम्म पनि के आयो, कसरी गर्ने, कहाँ जाने भन्ने कुरामा सबै कुरा चाहिँ हामी हेल्प आउट गर्नेछौँ। सर इन्ट्रान्समा क्वेसनहरू सोध्छ, बायोलोजी 0बाट एकदम मजाले सोध्छ, बायोलोजी 0बाट क्वेसन सोध्छ। 11 साइन्स म्याथ दुवै लिएर पढ्न मिल्छ, एकदम मजाले मिल्छ, लिनु नै पर्ने हुन्छ है। साइन्स लिएको मान्छेले 11 म्याथ लिनुपर्ने नै हुन्छ, लिन मिल्छ होइन, लिनु नै पर्ने हुन्छ, दुवै नै कम्पलसरी सब्जेक्ट हो। कम्प्युटर क्लासेसहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ अफिसमा चाहिँ हुन्छ र यो जुन अनलाइनमा पनि केही ट्रेनिङ क्लासेसहरू पनि हुन्छ र त्यो तिमीले चाहिँ जोइन गर्न सक्छौ अनलाइनबाट भएको ट्रेनिङ क्लासेसहरू चाहिँ। ओके रिया है के सोसल र नेपाली हुन्छ कि हुँदैन? अहिले सोसलहरू चाहिँ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ कम्पलसरी भनेर राखेको छ, नेपाली चाहिँ 12मा राखेको छ। ओके आई एम अलवेज अगेन सेयरिङ द यो पेमेन्ट डिटेल्सहरूको पार्ट चाहिँ होइन। सो अन्टिल यु गाइज डु पेमेन्ट, यो क्वेसन्सहरू तिमीले मलाई एट द एनी टाइम इन द ग्रुप च्याटमा, हाम्रो फाइबर ग्रुप च्याट छ, वन्स यु डु द एडमिसन तिमीले चाहिँ भाइबर ग्रुप च्याटमा तिमीहरू इनेबल हुन्छौ, त्यसपछि तिमीहरूले चाहिँ पेमेन्टहरू गरेर जोइन गर्न सक्छौ। भाइबर ग्रुप च्याटबाट चाहिँ म हामीसँग कुराकानी पनि गर्न सक्छौ, टिचरहरूसँग क्वेसन पनि सोध्न सक्छौ, तिमीले नजानेको कुराकानीहरू एट द सेम मोमेन्टमा आफूले नजानेको कुराकानीहरू सोध्न पनि सक्छौ। ओके नेक्स्ट यो राम्रोसँग प्रिपेरेसन गर र तिमीलाई कुनै पनि ओइले चाहिँ यो क्लासेसहरू इन्ट्रान्स एक्जाम अफिसियल चाहिँ हो, एउटा यो पिसिएल नर्सिङको लागि र CTEVT र साइन्सको लागि र यो म्यानेजमेन्टको लागि पनि हो। र CTEVT-मा के भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ तिमीले पहिला के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ CTEVT र पिसिएल नर्सिङको क्वेसनको सिलेबस के छ। सो इट्स कम्स फ्रम द 20 मार्क्स म्याथबाट आउँछ, 20 मार्क्स इङ्ग्लिसबाट आउँछ र 20 मार्क्स साइन्सबाट आउँछ। सो तिमीले अहिले क्लास के को पढिरहेछौ, योभन्दा अगाडिको इङ्ग्लिसको पढिरहेको थियौ, अब अहिले केमिस्ट्रीको पढ्छौ र केमिस्ट्रीको क्लास पछि चाहिँ म्याथको क्लास पढ। त्यसको लागि नै तिम्रो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासेसहरू भइरहेको छ र तिमीले त्यो क्लासेसहरू जोइन गर्न सक्छौ। सो साइन्स पढ्न सोसल पढ्नु पर्दैन। ओके बायोलोजी पढ्दैन, सिभिल पढ्नलाई बायोलोजी पढ्दैन, यो साइन्सको मिक्स क्वेसन्स कि साइन्सको मिक्स क्वेसन्सहरू आउँछ, साइन्सको मिक्स क्वेसनहरू आउँछ है। जस्तै साइन्सको मिक्स क्वेसन भनेको चाहिँ फिजिक्सबाट 3-4वटा, केमिस्ट्रीबाट 3-4वटा, बोटनीबाट 3-4वटा र जुलोजीबाट 3-4वटा गरेर 20 मार्क्सको क्वेसन त्यसरी सोधिन्छ। मोस्ट अफ द टाइम 5 गरेर सोध्छ। यो हाम्रो पिसिएल नर्सिङ अथवा CTEVT-मा जाने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। 20 मार्क्स तपाईँको चाहिँ साइन्सबाट आउँछ, 20 मार्क्स तपाईँको इङ्ग्लिसबाट आउँछ र 20 मार्क्स तपाईँको म्याथबाट आउँछ। र एज वेल साइन्स पढ्न जान लाग्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ साइन्स पढ्न खोजिराख्नु भएकोले चाहिँ ओके धनकुटामा एभाइलेबल छ बुकहरू। ओके यदि केही कन्सर्न भयो भने चाहिँ मैले आफूले यहाँनिर नम्बर ड्रप गरिदिइराखेको छु र यो क्लास पश्चात पनि म तपाईँहरूसँग जोडिनेछु। अहिले चाहिँ हामीसँग प्रकार सर आइसक्नु भएको छ MCQ सेटहरू लिएर। सो तपाईँहरूले केही क्वेसनहरू लाग्यो भने चाहिँ उहाँलाई सोध्न सक्नुहुनेछ है। ओके आई एम ड्रपिङ माई कन्ट्याक्ट नम्बर, यहाँनिर मेरो कन्ट्याक्ट the coordinator and the founder and CEO of Smart Academy. So तपाईहरुलाई के कन्सर्न छ भने चाहिँ मेरो यो नम्बरमा चाहिँ WhatsApp भाइबर एभाइलेबल छ, यहाँनिर मलाई सिधै मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू एभ्रीवन फर योर टाइम अनि वेलकम टु कार सर, यु क्यान कन्टिन्यू नाउ। Okay, good morning everyone. Today मैले चाहिँ आज यो सेट बनाएर ल्याएको छु, एउटा गुगल फर्म त्यहाँनिर लिंक राखिदिन्छु, स्टप शेयर गरेर अनि लिंक राखिदिन्छु च्याट बक्समा। अनि त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ नि एकदम बिस्तारै बुझेर क्वेशन बुझेर त्यो टिक गर्नु होला, आन्सर पनि त्यही आउँछ अनि मार्क्स पनि त्यही आउँछ, सबै त्यही आउँछ है। ल म यहाँनिर लिंक हाल्दिन्छु। अनि यो बिस्तारै गर्नु होला, यति र्यान्डमली नगर्नु होला, बिस्तारै बुझेर क्वेशनले के भनेको छ बुझेर टाइम लिएर आजको हामी क्लास यही हुन्छ। अनि त्यस सिधाएपछि चाहिँ नि यहाँ मलाई चाहिँ नि त्यो रेस्पोन्स आउँछ भने हेर्छु अनि म त्यसको फिडब्याक क्लासेसहरु पनि तपाईलाई दिन्छु टाइम रह्यो भने है। ल रेडी एभ्रीवन, सबैजना रेडी हो? यहाँ लिंक छ, लिंकमा क्लिक गरेर त्यो ओपन गरेर स्टार्ट गर्नुस् है सबैजनाले।
कतिजनाले चाहिँ नि त्यो साथीहरूलाई चाहिँ नि भनिदिने यो चाहिँ नि यो मोबाइल डिभाइस राखेर कुनै गएको पनि हुनसक्छ। हेरौँ रेस्पोन्स कतिजनाको आउँछ हेरौँ है त। निष्कर्ष के निकाला निष्कर्ष के निकाल्ने त्यो पढी बनाए थिए पढ होइन स्मार्ट एकेडमी नेपालमा उत्रेछ होला त्यो खास यस्तो उनी चाहिन्न भनेर अफोर्ड गर्न ठिकै भन्छन् अहिले फोकरमा त्यस्तै हुने नहुने एक्जाममा जस्तै राति गएर म्याथको सबै क्लासमा केही लाग्छ हुने जस्तो हुन्छ कि यो
सामान्य 9-10 किताबहरू अनि एउटा बुक पढेपछि हुन्छ जस्तो लाग्यो त्यही हो त आउने क्वेसन त्यही गर्दो हो 9 10 बुकहरूबाट आउँछ नगरको बुकबाट आउँदैन क्वेसन बाहिरबाट आउँदैन ओके हामीले चाहिँ एडमिसन गरेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ ग्रुप च्याटमा राखिदिइसकेको छ है यो क्वेसन सेटको लिङ्क त्यहाँबाट तपाईँहरूले लिएर चाहिँ क्वेसन ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस पश्चात चाहिँ हाम्रो पुकार सरले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो डिस्कसनमा लैजानु हुनेछ है त।
पाँच
मैले आफूलाई मात्र सुन्नु, आफूलाई मात्र सुनिने गरी पढाएँ। र दुईचोटि चाहिँ नि रेस्पोन्स पठाउनु पर्दैन है, एकचोटि पढाइ हुन्छ। र जसले जसले गर्नु भएको छैन गर्नुहोस्। अब हाम्रो टाइम चाहिँ नि सकिन लाग्यो, 5 मिनट जति।
Yes, Manish Gupta. Okay, I will unmute you. ल के क्वेसन छ भने सोध्नुहोस् मनिष गुप्ता। ल है स्टप गरौँ। 100 रेस्पोन्स आयो। हाम्रो 86 जना हुनुहुन्छ। 100 वटा रेस्पोन्स आयो है। यस सुप्रिका भन्नुस्। सुप्रिका, डु हेभ एनी क्वेशन्स? म चाहिँ यहाँ फिडब्याक गराउँछु है अब। ल भयो है, स्टप गर्नुहोस् है। त्यो दुईचोटि गर्दाखेरि त्यो पहिलाकै आएको हुन्छ। मैले यहाँबाट अब हेरेर भन्नुपर्छ हैन। त्यो दुईचोटि गराउँदाखेरि तपाईको नाम पहिला आइसकेको हुन्छ। फर्स्टकोलाई चाहिँ नि हामी मान्नुपर्छ। 105 वटा रेस्पोन्स आएको छ मलाई। अब चाहिँ नि के गर्नु भएको छ भने म पहिला सुरु यसको यो 30 मा 30 ल्याउने चाहिँ नि कति जना हुनुहुन्छ भन्दाखेरि 17 जनाले चाहिँ 30 मा 30 ल्याउनु भएको छ। कंग्रेचुलेसन। 17 स्टुडेन्ट have got 30 out of 30 अनि 29 चाहिँ नि 3 जना ल्याउनु भएको छ। त्यसै गरिकन 28 11 जना ल्याउनु भएको छ। एकदमै राम्रो। 27 2 जना ल्याउनु भएको छ। 26 5 जना ल्याउनु भएको छ। 25 7 जना ल्याउनु भएको छ। 24 9 जनाले। 23 5 जनाले। 22 4 जनाले। 21 2 जनाले। 20 7 जनाले। त्योभन्दा थोरै पनि ल्याउनु भएको छ। त्योभन्दा थोरैको पनि छ। ठिकै छ, ट्राई गर्नुस्। थोरै ल्याउनेको नो प्रब्लम। अर्को पटक धेरै आउँछ, डोन्ट वरी। अब एन्सर हेरौँ। अब सबैको एन्सर मलाई कसले के लेख्नु भएको छ सबै थाहा छ। यहाँनिर मेरो एक्सेलमा यहाँ सिटमा आएको छ। त्यो चाहिँ म यहाँ भनेर अहिले टाइम पुग्दैन सबैजनाको हैन। एउटा एक्जाम्पल दिउँ। संजोग रोकाले चाहिँ 8 ल्याउनु भएको रहेछ है। अब फर्स्टको क्वेसनबाट स्टार्ट गरौँ। एन्सर करेक्ट एन्सरहरु सुन्नु होला है। त्यही फिडब्याकमा पनि आएको थियो एन्सर। मैले त्यहाँनिर फिडब्याकमा त्यो राखिदिएको थिएँ। अनि एकछिन यतापट्टि अब म च्याटमा चाहिँ नि अब हेर्न भ्याउँदैन च्याट अहिले। म यता रेस्पोन्स त्यो एन्सरको फिडब्याक दिन गइरहेको छु है। च्याटमा अहिले लेखेर नगर्नु होला। 1 मोलर मास इक्वल्स हाउ मच भोल्युम एन्सर भन्छ सुन्नु होला। सर त्यो मोडलहरुको बुझाइदिनु न, त्यही बुझाउन लाग्छ। त्यो ग्लुकोज वाला कन्फ्युज भयो सर। एउटा एउटा भनेर पोसिबल छैन, म एकैचोटि भनिदिन्छु। सर सुसाना लम्सालको सब्मिट भयो कि नै कन्फ्युज भयो हस्। ए ल सुसाना लम्सालको म हेरिदिन्छु। सुसाना लम्सालको सुसाना लम्साल नाम चाहिँ आउँदैन है, जिमेल आउँछ। सुसाना लम्सालको जिमेलमा के लेख्नु भएको छ?
लम्सल सालिजा भन्छ है सुसना लम्सल सुसना लम्सल सुसना लम्सलको छैन है लम्साल जस्मिनको छ अब नाम के राख्नु भएको छ सुसना लम्सलको छैन फेरि गर्नु होला सुसना लम्सलले चाहिँ नि फेरि सबमिट गर्नु होला ल अब एन्सर सुनौँ है त अब हाम्रो क्वेसन चाहिँ नि के थियो भन्दाखेरि क्वेसन चाहिँ नि हाम्रो के थियो भन्दाखेरि अब क्वेसन्स देखाउनु पर्छ र क्वेसन्स पनि देखाउँछु है धेरै तरिकाबाट तपाईहरुले सो गर्न सकिन्छ यो हाम्रो क्वेसन्स हो which gas is known as laughing gas हैन यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ नाइट्रस अक्साइड हो है मैले यो क्वेसनबाट हेरे आन्सर पनि छ मसँग यो आन्सरको सिट पनि आएको छ तपाईले देख्न अति नेसेसरी जस्तो लागेन मेरो जुम यहाँनिर नट रेस्पोन्डिङ भनिरहेछ किन मेरो जुमले अहिले नट रेस्पोन्डिङ भनिरहेछ ल आन्सर सुन्नुस् which gas is known as nitrous laughing gas यसको आन्सर हो नाइट्रस अक्साइड के भयो हैन अब 2 नम्बरमा जाउँ which is more reactive metal यसमा के हो पोटेशियम 3 नम्बरको आन्सर के is most reactive metal त्यसपछि the metal associated with hemoglobin is iron हो यसको करेक्ट आन्सर 2 नम्बरको आइरन which of the following is a molecular formula of sulfuric acid 1 नम्बरको H2SO4 हो सल्फ्युरिक एसिड को है सल्फ्युरिक एसिड को H2SO4 हो सल्फ्युरिक एसिड को मिलाउने कति जना हुनुहुन्छ भन्दा सुसन लम्सलको पनि सल्फ्युरिक एसिड को मिलाउने हुनुहुन्छ 97% ले मिलाउनु भएको रहेछ ल भेरी गुड सजिलो क्वेशन छ यो कोही H2CO3 पनि लेख्नु भएको रहेछ एकजनाले HNO3 पनि लेख्नु HNO3 कसैको पनि छैन HCl 2 जनाको छ H2SO को चाहिँ नि 103 जनाले भेरी गुड ल सिधा त्यसपछि नेक्स्ट मा जाउँ which of the following is a saturated hydrocarbon very good 90% ले चाहिँ 84% ले मिलाउनु भएको छ 90 जनाले अल्केन्स सुसना लम्सलको आयो कि हैन म हेर्छु है सुप्रिका कार्कीको पनि आयो है अमोदको पनि आयो अलिसा सुनवरको पनि आयो अमोद एम्पायर इलेक्ट्रोन अधिकारी कविता बुढाथोकी दाल डेमिसा सुसानको अझ आइपुगेको छैन कुन हो उहाँको चाहिँ नि अब जिमेल काउन्ट है अब नेक्स्टमा व्हाट इज केमिस्ट्री रिलेटेड टु 100% 100 जनाले मिलाउनु छ 94.3 कोही यसमा पनि अझै कन्फ्युज हुनुहुन्छ प्लान्ट्स र एनिमल्स सँग रिलेटेड लाई चाहिँ बोटनी अथवा जुलोजी भनिन्छ बायोलोजी भनिन्छ अनि केमिस्ट्री चाहिँ एटम्स र मोलिक्युल्स सँग रिलेटेड छ एकजनाले क्लाइमेट एन्ड ल्यान्डस्केप पनि भन्नुभएको छ आन्सर चाहिँ नि एटम्स एन्ड मोलिक्युल्स हो दुईटा अप्सन भयो भने त्यो आन्सर एटम्स एन्ड मोलिक्युल्स नै हो है अर्थ एन्ड स्पेसमा चाहिँ नि जीरो रेस्पोन्स भनेको कसैले पनि अर्थ एन्ड स्पेसमा टिक गर्नु भएको छैन ठीक छ व्हाट काइन्ड अफ कम्पाउन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल जीमेल अमोद genetic terms
मेरो अमोद एम्पायर द रेजिमेन्टहरुको ल ठिक छ ल भयो अनि त्यसपछि what kind of compound is electropositive radicals which donates electron है रङ भयो भने नो प्रब्लम अर्को प्रोडक्ट चाहिँ करेक्ट हुन्छ नो प्रब्लम which donates electron यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ which donates electron त्यसपछि how is a free radical symbol represented by the dot symbol by the minus symbol भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो by the plus symbol भनेको इलेक्ट्रोपोजिटिभ हो by the dot symbol भनेको free radical हो 80 जनाले 74% ले बनाउनु भएको छ भेरी गुड what is the atomic weight of calcium 40 हैन 40 हो 40.078 भन्नु र 40 भन्नु एउटै हो यो चाहिँ करेक्ट आन्सर 40 फ्री रेडिकल भनेको डट भएको जस्तो CH3 डट हुन्छ नि मैले यो पढाएको थिए है CH3 डट लाई फ्री रेडिकल भनिन्छ हाइड्रोक्सिल को फ्री रेडिकल हुन्छ थोप्लो हुन्छ OH को छेउमा थोप्लो भएकोलाई फ्री रेडिकल भनिन्छ What is the molecular weight of water 18 हो है यसको आन्सर 18 हो ल 89 जनाले मिलाउनु भएको छ Which of the empirical formula of glucose CH2O है यसको आन्सर CH2O यो चाहिँ 61% ले मिलाउनु भएको छ धेरै जनाको यसमा रङ भएको छ त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 12 मा What is stoichiometry? Good, यो पढेको कुरा हो relationship between quantity of reactant and product is an stoichiometry हो है नेक्स्ट मा जाउँ Okay, next question. Next question is which law best suit for the statement equal volume of gases as STP and NTP contains same number of particles. Avogadro's law. Very good. 76 जनाको छ. Dalton's law होइन हैन. Rutherford's model पनि होइन, Bohr's model पनि होइन है. So correct answer हो Avogadro's law. How much volume equals 1 molar mass? इसको आन्सर हो 22.4 लिटर किनभने 1 मोलर मास भनेको 22.4 लिटर्स हुन्छ 8 STP or NTP है 1 मोलर मास भनेको 22.4 लिटर नेक्स्ट क्वेशन 15 नम्बर how much mass equals 1 mole यसको आन्सर छ molecular weight है 1 mole भनेको molecular weight सँग इक्वल हुन्छ है molecular weight by 2 हैन molecular weight मात्रै हो how much volume equals 1 mole हैन 22.4 liter माथिको चाहिँ molar mass equals to 22.4 liter छ अहिले चाहिँ 1 mole equals to 22.4 liters छ यो क्वेशन्स अलिअलि रिलेटेड छ हैन तपाईले त्यहाँबाट नि हिन्ट लिन सक्नुहुन्छ How many number of particles are present in 1 mole 6.023 into 10 to the power 23 particles are present in 1 mole hey 10 to the power 23 10 अनि पावर पनि हुनुपर्छ त्यहाँ कुनै कुनैमा पावर नभएर 6.022 र 6.023 दुईटै करेक्ट हो तपाईहरुमा कतिवटा अप्सन आयो मैले त 4 वटा मात्र पढाएको छु यहाँ चाहिँ धेरै अप्सन आएको छ त के भएर
गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बिलोंग्स टु विच मोडल रदरफोर्ड मोडल यो हिजो नबुझेको भनेको 73 जनाले मिलाउनु भएको छ सिलाए म्युट गरौँ 73 जनाको मिलेको रहेछ ल केही बुझाएको थिएन सर केही बुझाएको थिएन भन्दै भन्नुभएको थियो यति बुझ्नु भएको रहेछ ठिकै छ तपाईलाई धेरै सिक्ने इच्छा छ भेरी गुड किताब पनि पढ्दै गर्नु होला है Which of the following model best describes that the electron revolves around the nucleus in a fixed orbit 68 जनाले मिलाउनु भएको छ यो पनि बुझाएको छैन भन्नु चाहिँ मिलाउनु भएको छ धेरै राम्रो 68 जनाले मिलाउनु भएको छ हैन डाल्टन्स ल होइन किनभने डाल्टन्स लले चाहिँ सुरुमा एटमहरुको स्ट्रक्चरको बारेमा मात्र बतायो रदरफोर्डले चाहिँ एटममा बीचमा न्यूक्लियस हुन्छ र बाहिर वरिपरि इलेक्ट्रोन्सले डिफ्युज भएर बसेको हुन्छ एभोगाड्रोस लले चाहिँ नम्बर बताउँछ र भोल्युम इक्वल हुन्छ equal number of same number of particles of different gases or same gases हैन contains equal volume भन्छ बोर्स को एटमिक मोडलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ स्पिन त हुन्छ रदरफोर्ड र बोर्समा के फरक छ अलिकति कन्फ्युजिङ हैन हुन सक्नेलाई रदरफोर्डले चाहिँ भनेको यति मात्र हो कि एटममा बीचमा न्यूक्लियस चाहिँ छ हैन न्यूक्लियसै भनेर पनि भनेको हैन बीचमा केही न केही चीज छ त्यो एटमको बीचमा किनभने त्यो अल्फा रे आउँदाखेरि सबै ठाउँबाट लाइट त्यो चाहिँ पास भयो तर बीचबाट भएन किनभने बीचमा सारो चीज छ हैन त्यसैले हामीले न्यूक्लियस भनेको है जहाँ त्यो रे चाहिँ बीचमा आएर जब न्यूक्लियसमा आएर चाहिँ स्ट्राइक हुन्छ नि अनि उतापट्टि पारिपट्टि जाँदैन त्यो ठोकिएर चाहिँ जताबाट आयो त्यही डाइरेक्सनमै जान्छ न्यूक्लियसमा आएर त्यो अल्फा रे जुन छ न्यूक्लियसमा स्ट्राइक गरेपछि त्यो चाहिँ नि अल्फा रे जहाँबाट स्टार्टिङ भयो त्यही डाइरेक्सनमै जान्छ यो रदरफोर्डले भनेको र अरु ठाउँबाट एटम भनेको त स्फियर जस्तो हुन्छ गोलो हुन्छ र अरु ठाउँबाट चाहिँ नि रेहरु पास हुन्छ न सिधा पास हुन्छ यो रदरफोर्डको कति जनाले हेर्नु भयो कि हेर्नु भएन गुगलमा युट्युबमा रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेन्ट भनेर अनि बोरले चाहिँ के भनेको त्यति मात्र रदरफोर्डको त्यति मात्र अनि बोरले चाहिँ के भनेको भन्दा न्यूक्लियस बीचमा हुन्छ र इलेक्ट्रोन वरिपरि घुम्छ भनेर चाहिँ नि बोरले भनेको रदरफोर्डले चाहिँ नि इलेक्ट्रोन घुम्छ भनेको हैन रदरफोर्डले चाहिँ नि एटमको सेन्टरमा देयर इज न्यूक्लियस अनि त्यसको साइडमा इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ मात्र भनेको छ जस्तो वाटरमेलन रदरफोर्डको मोडल भनेको वाटरमेलन मोडल हो वाटरमेलनमा के हुन्छ भन्दा बीचमा बियाहरु हुन्छ सीडहरु हुन्छ अनि अरु चाहिँ नि त्यो फ्रुटहरु हुन्छ नि सीडहरु चाहिँ नि यो उसको वाटरमेलनको सीडहरु सर मेरो एउटा साथी सही भएको एन्सर नै रङ भएको छ अरे रङ भएको त्यो के भएर तपाईहरुकोबाट के खै के भएर मेरो 4 वटा मात्र अप्सन थियो यहाँ मलाई आउँदाखेरि चाहिँ नि 6-7 वटा नै अप्सन आछ खै के भएको फर्मको लिंक फेरि पठाइदिने रे युवराजलाई लिंक पठाइदिएछ है युवराज आचार्य ल एन्सर सुन्नु होला म एन्सर त्यही फिडब्याक दिदैछु अनि त्यो वाटरमेलनको चाहिँ नि हैन जसरी वाटरमेलनमा सीडहरु डिस्पर्स हुन्छ नि हैन यही हुन्छ भन्ने छैन नि डिस्पर्स हुन्छ हैन अनि रदरफोर्डले चाहिँ के भन्नु हो भने एटम भनेको वाटरमेलन जस्तै हो त्यसमा इलेक्ट्रोन्सहरु जुन छ त्यही वाटरमेलनमा
सिडहरु डिस्पर्स भए जस्तै इलेक्ट्रोन चाहिँ एटममा डिस्पर्स हुन्छ वरिपरि छरिएर बसेको हुन्छ भनेर भनेको स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट भन्छ रदरफोर्डले त्यो गोल्ड फोइल एक्सपेरिमेन्टबाटै थाहा भएको कि कसरी थाहा भएको वाटरमेलन जस्तो हुन्छ भनेर कसरी थाहा भएको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि गोल्ड फोइल एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि होला थाहा भएको त्यो एटोमिक मोडल त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि एटम हामीले पढ्छौँ भने रदरफोर्डलाई हामीले चाहिँ नि बिर्सनु हुँदैन किनभने उहाँले गर्दा नै एटमको बारेमा आज यति थाहा भएको अब बोरले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि रदरफोर्डले चाहिँ नि इलेक्ट्रोन्सहरु डिस्पर्स हुन्छ भन्नुभयो अनि बीचमा केही सारो चीज छ डेन्स चीज छ भनेर मात्र भन्नुभयो बोरले भनेको रदरफोर्ड पछि बोरको चाहिँ नि त्यो एक्सप्लेनेसन छ त्यहाँ त्यो हुँदाखेरि के भन्नु भन्दा त्यो जुन बीचको डेन्स छ नि त्यसको वरिपरि इलेक्ट्रोन्स घुम्छ भनेर चाहिँ नि बोरले भनेको इलेक्ट्रोन घुम्ने अनि जहाँलाई त्यही घुम्दैन उसको आफ्नो फिक्स्ड अर्बिटमा घुम्छ जस्तै सोलर सिस्टममा सन सेन्टरमा हुन्छ अर्थले आफ्नो अर्बिटमा घुमे जस्तै मर्करीले आफ्नो अर्बिटमा घुमे जस्तै मार्सले आफ्नो अर्बिटमा घुमे जस्तै स्याटर्नले युरेनस नेप्ट्युन हैन यिनीहरूले आफ्नो अर्बिटमा घुमे जस्तै एटममा न्यूक्लियसको वरिपरि के सेलको इलेक्ट्रोन्स के सेल भनेको n equals to 1 फर्स्ट अर्बिटको त्यो फर्स्ट सेलको इलेक्ट्रोनले फर्स्ट सेलकै त्यो गोलो छ नि त्यो 3 डाइमेन्सनलमा घुम्न सक्छ त फर्स्ट सेलमै तर 3 डाइमेन्सनल घुम्न सक्छ ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ जतासुकै घुम्न सक्छ अनि सेकेन्ड त्यो n equals to k त्यो भनेको l सेल मा पनि उसले l सेलको वरिपरि यता उता 3 डाइमेन्सनल के मैले अस्ति नै एउटा एटमको मोडल दिए 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चरमा घुम्न सक्छ m सेलमा पनि त्यस्तै घुम्न सक्छ तर यो होइन कि m सेलमा घुम्दा 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 k सेलमा आउने युरेनसले आफ्नो वरिपरि आफ्नो त्यो अर्बिटमा घुम्दा 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 अर्थको अर्बिटमा आउँदैन नि त्यस्तै इलेक्ट्रोन्स चाहिँ n equals to 3 भनेको थर्ड सेलको इलेक्ट्रोन्स घुमिरहेछ भने त्यो घुम्दै 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 त्यो बिचमा आउँदैन त्यो आफ्नै अर्बिटमा घुम्छ त्यसको लागि त्यो एनर्जी चाहियो नि त्यति टाढा घुम्नलाई त्यो एनर्जी त्यसले आफ्नो कन्स्टेन्ट बनाइराख्छ त्यो चाहिँ बोर्ड्सको मोडलले भनेको अनि आउन पनि सक्छ नि फेरि कुनै कुनै बेलामा तर प्लानेट्सहरु चाहिँ आउँदैन हैन प्लानेट्स चाहिँ आउँदैन सोलर सिस्टममा तर इलेक्ट्रोन चाहिँ m सेलको इलेक्ट्रोन्स k सेलमा आउन सक्छ हैन आउन सक्छ तर कुन बेला आउन सक्छ तपाईको मैले अहिले यहाँनिर च्याट बक्समा अलि हेरेको छैन है त्यही भएर एकछिनमा म हेरौँला अर्पिताले के पढाउँदै हुनुहुन्छ म एकछिन हेर्छु अर्पिताले आन्सर लेखेर पढाउनु भएको छ sorry Arpita, you have sent me direct message. I'm sorry.
यो पनि यही थियो मैले नबिटाएर अर्को पनि आएको थियो अनम्युट गरौँ आफूलाई ए म्युट गरौँ सो प्रिपरेसन क्लासेसहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीले जिकेहरू पनि ख्याल गरिराख्नु पर्ने हुन्छ अहिले कमन अफेयरहरू पनि थाहा भइराख्नु भएको हुन्छ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ सो अहिले रिसेन्टली अस्ति भर्खर उपनिर्वाचन भएको थियो उपनिर्वाचनमा को निर्वाचित भयो अथवा कोले जितेर आए अब आज चाहिँ कसको गेम छ आज नेपालको क्रिकेट गेम छ के गेम छ कोलाई थाहा छ एनिवन नो आज नेपालको गेम छ 9 बजेपछि आज अहिले गेम सुरु हुन लागेको छ नेपाल वर्ष युएई एससीसी क्वालिफायर कप हुन लागेको छ यस पश्चात यदि नेपालले आजको गेम जित्छ भने चाहिँ नेपालले एससीसी कपमा चाहिँ गएर चाहिँ इन्डिया पाकिस्तानको ग्रुपमा पर्नेछ सो यु मस्ट नो एससीसी को फुल फर्म चाहिँ के हो त अब एससीसी प्रिमियर लिग त सुन्यौ अब एससीसी को फुल फर्म चाहिँ थाहा छ एनीवन एससीसी को फुल फर्म ओके ग्रेट उमेशले रिप्लाई गरेको छ नि एसियन क्रिकेट काउन्सिल है एसियन क्रिकेट काउन्सिलको चाहिँ हाम्रो आज चाहिँ एससीसी कप हुन लाग्छ र यसमा चाहिँ एसिया भरको सबै टिमले पार्टिसिपेट गर्छन् र यसमा चाहिँ इन्डिया पाकिस्तान जस्तो ठुलो टिमहरू पनि हुन्छन् र यसो नेपालले पनि फर्स्ट टाइम आफ्नो प्लेस चाहिँ यहाँनिर राख्न खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ र युएईसँग चाहिँ यसले म्याच खेलेर जित्यो भने चाहिँ आज यसले गेम जित्छ सो अर्को फ्याक्चुअल के चिज छ भने चाहिँ पानी परिरहेको छ अहिले काठमाडौँमा छौँ हामी अहिले स्टिल अहिले पानी परिरहेको छ यदि फेरि आज पनि पानी पर्यो आज पनि यदि पानी पर्यो र म्याच हुन सकेन भने चाहिँ भोलि चाहिँ के हुन्छ भोलिको लागि चाहिँ त्यो के म्याच के हुन्छ पोस्टपोन हुन्छ त्यो म्याच भोलिको लागि जान्छ यदि त्यो म्याच भोलि पनि हुन सकेन भने के हुन्छ त्यसपछि सुपर ओभर हुन्छ फर्स्ट सुपर ओभर हुन्छ फर्स्ट सुपर ओभरमा पनि भएन भने त्यसपछि के हुन्छ अर्को नेक्स्ट सुपर ओभरमा जान्छ फेरि पनि यो गर्दाखेरि पनि म्याच हुन सकेन म्याचहरू सबै क्यान्सल भयो भने चाहिँ नेपालको अहिले ओडिआई र्याङ्किङ कति छ भने 11 छ र युएई को ओडिआई र्याङ्किङ चाहिँ कति छ भने 19 छ र यो र्याङ्किङ अनुसारले चाहिँ नेपाल स्वतः रूपमा एसिया कपको लागि क्वालिफाई गर्छ हामीले इन्डिया पाकिस्तान जस्तो कन्ट्रीसँग हामीले खेलेको देख्छौँ सो नेपालमा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ रेगुलर एक्टिभिटिज भइरहेको हुन्छ सो त्यो एक्टिभिटिजहरू र इभेन्टहरू चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फलो गरिराख्नु पर्ने हुन्छ त्यो फलो गरेन भने चाहिँ तिमीले एक दुईवटा क्वेसन चाहिँ सोधिन्छ नेपालको करेन्ट अहिले इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरू भनेर को राइज भएको जस्तै हर्क साम्पाङको कुराहरू आउन सक्छ जस्तै बालनको कुराहरू आउन सक्छ पोलिटिकल लाइन हुने एक दुईवटा कुराहरू सोध्न सक्छ होइन सो त्यो कुराहरू चाहिँ तिमी रिसेन्ट चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र मोर ओभर चाहिँ स्पोर्ट्सहरूतिर पनि अलिकति फलो गर स्पोर्ट्समा के भइरहेको छ अहिले नेपालको क्रिकेटमा एकदम धेरै कुराहरू ह्यापनिङ भइरहेको छ केही टाइम अगाडि पारस खड्का क्याप्टेन थिए त्यसपछि ज्ञानेन्द्र भयो ज्ञानेन्द्र पछि तिम्रो सन्दीप लामिछाने भयो त्यसपछि तिमी अहिले रोहित कुमार पौडेल छन् नेपाली क्रिकेट टिमको क्याप्टेनको नेम के हो भनेर सोध्ला तिमीले थाहा नाम पुरै थाहा नभएर अप्सन एमा रोहित पौडेल देख्न सक्छौ अप्सन बीमा चाहिँ रोहित कुमार पौडेल देख्न सक्छौ अप्सन सीमा रोहित शर्मा पौडेल देख्न सक्छौ अनि अर्कोमा चाहिँ डीमा चाहिँ रोहित शर्मा देख्न सक्छौ होइन सो रोहित शर्मा भनेको इन्डियन प्लेयर हो तर रोहितको फुल नेम चाहिँ रोहित कुमार पौडेल हो र तिमीले चाहिँ त्यो टिक लगाएपछि बल्ल तिम्रो एन्सर चाहिँ राइट हुन्छ है सो अहिले आज हामीले गेम हेर्दैछौँ गेम हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको फुल कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने छ कतिलाई यहाँ चाहिँ एससीसी को बारेमा थाहा थिएन होला एससीसी को फुल फर्म थाहा थिएन होला र एससीसी क्वालिफायर गेमहरू कहाँ हुन्छ नेपालले कति क्वालिफाई गरेको छ अनि नेपालको हाइएस्ट रन टेकर विकेट टेकर र हाइएस्ट रन पनि
कुराहरू पनि आउँछ एज वेल अस्ति भर्खर हाम्रो यो DRS को कुराहरू पनि तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ DRS को कुराहरू पनि रिसेन्टली ह्यापनिङहरू भएको छ सो धेरै चिजहरू जुन जुन स्पोर्ट्समा चाहिँ अहिले नेपालले धेरै प्रोग्रेस गरिसकेको छ र राम्रो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एउटा लेभलमा पुगाइसकेको छ अब यसको लागि चाहिँ तिमीले के गर्नु केलाई र रिसेन्ट थाहा पाउनको लागि चाहिँ के गर्ने आफूलाई यो गरेर कसले हल्ला गरिरहेको छ नत्र पनि क्लासबाट तिमीलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ है के बच्चा उच्ची ल्याएर कहाँ क्लासमा विपिन भाइ कहाँ हो तिमी सो यसलाई चाहिँ कसरी अपडेट गर्ने भने चाहिँ मेक स्योर अबदेखि चाहिँ जसले बिजनेस प्रिपरेसन गरिरहेको छ आफूले चाहिँ एकचोटि चाहिँ दिनमा चाहिँ न्युज पोर्टलहरू चाहिँ फलो गर होइन पपुलर न्युज पोर्टलहरू जस्तै चाहिँ इकान्तिपुर होइन इकान्तिपुर.com भन्ने इकान्तिपुर.com छ त्यसपछि onlinekhabar.com छ यो जस्तो पोर्टलहरू चाहिँ तिमीले फलो गर्यो भने चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ नेपालमा के ह्यापनिङ भइरहेको छ पोलिटिकल इनस्टेबिलिटीको कुरादेखि लिएर गेम्सहरूकोदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ तिमीलाई थाहा हुन्छ र यहीँबाट नै तिम्रो एउटा दुईवटा मार्क्सको क्वेसन चाहिँ मोस्ट अफ द कलेजहरू जुन साइन्समा तिमी पढ्ने प्लान गरिरहेको छौ भने मोस्ट अफ द कलेजमा एउटा दुईवटा मार्क्स चाहिँ सोधिदिन्छ अन द कन्टेक्स्ट अफ यो जिके एन्ड आइक्यू भनेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ सोधिदिने गरेको हुन्छ अब आइक्यूको चाहिँ हामी केही दिनमा कुराकानी गर्नेछौँ जिकेको चाहिँ मैले यो बिचको ग्यापमा तिमीलाई सर र अलिकति हिन्ट मात्रै दिएको यस्तो यस्तो आउँछ जिकेबाट चाहिँ यस्तो यस्तो क्वेसनहरू आउन सक्छ भनेर सोध्न सक्छ अब क्वेसन तिमीलाई कसरी सोध्न सक्छौ भने हु इज द क्याप्टन हु वाज द क्याप्टन अफ नेपाल अथवा हु इज द क्याप्टन अफ नेपाल क्रिकेट टिम वेन इट्स क्वालिफाइड फर द एससिसी प्रिमियर लिग भनेर सोधिदिन सक्यो भने त्यो बेलाको एससिसी प्रिमियर लिगमा क्वालिफाई गर्दाखेरि नेपाल टिमको क्याप्टेन को थियो भनेर सोधेको प्रश्न हो त्यो भनेको चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ र आजको गेम चाहिँ यसलाई राम्रोसँग तिमीले गेमको रमाइलो पनि लियो र यसो स्मार्ट एकाडेमीको क्लासेसहरू पनि लिइराख र क्लासेसहरूमा केही भयो भने चाहिँ डु नट फर्गेट टु यहाँनिर च्याट बक्समा राख्न चाहिँ नबिर्छ ओके अब चाहिँ हामीसँग अनिश सर एकैछिनमा जोडिनु लाग्नु भएको छ उहाँ यतापट्टि फिजिकल क्लास पनि लिइराख्नु भएको छ र उहाँ चाहिँ एकैछिन हामीसँग यहाँ जोडिनुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँहरूलाई फिजिकल क्लास यहाँ अनलाइन क्लासेसमा म्याथ पढाउनुलाई वान अफ द भेरी एक्सपर्टिज एन्ड फाइन टिचर इन म्याथ इन्जिनियर अनिश सुवेदी सर चाहिँ हामीसँग एकछिन जोडिनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ तपाईँलाई म्याथ पढाउनुहुनेछ केही पनि क्वेसन छ केही पनि कन्फ्युजन छ म्याथको रिलेटेड र म्याथ एन्ड फिजिक्सको रिलेटेड केही पनि कन्फ्युजन छ अनिश सरलाई भने तिमीहरूले डाइरेक्टली सोध्न सक्छौ अनिश सर हाम्रो एडमिसन गरेको भाइबर ग्रुपमा पनि हुनुहुन्छ र तिमीहरूको केही पनि क्वेसन भयो भने त्यहाँनिर तिमीहरूले ड्रप गर्न सक्छौ र हाम्रो भाइबर ग्रुपबाट चाहिँ एडमिसन भएको स्टुडेन्टले चाहिँ भाइबर ग्रुप पाउँछौ र त्यो एडमिसन भएको भाइबर ग्रुपबाट तिमीले आफूले चाहेको क्वेसनहरू नजानेको क्वेसनहरू जुनसुकै हुनसक्छ फिजिक्सको म्याथको इङ्ग्लिसको टिचर पनि त्यही हुनुहुन्छ हाम्रो एक्सपर्टिज डायमन्ड सर पनि बोटनी जुलोजी फिजिक्स केमिस्ट्री सबैको गर्न सक्ने केमिस्ट्री चिजको पनि डायमन्ड सर पनि त्यही हुनुहुन्छ र तिमीलाई कुनै पनि क्वेसन यहाँनिर क्लासमा पढ्दाखेरि कुनै क्वेसन सल्भ गर्नु तिमीलाई आएन र त्यो टाइममा तिमीलाई प्रब्लम भयो भने यु आर फिल फ्री टु त्यहाँनिर इनबक्समा चाहिँ पठाउनको लागि हाम्रो भाइबर ग्रुपमा चाहिँ ओके विल स्टार्ट सर्टली है त अब एकैछिन 2 minutes मोर एन्ड विल स्टार्ट
Good morning, everyone. के छ ठिक छ नि सबजना 80 जना छ आज हामीसँग क्लासमा चाहिँ ओहो लास्टसम्म 80 जना रहौँ है त 85 जना पढ्दा चाहिँ एकदम राम्रो 85 छ 86 87 पुगौँ रमाइलो हुन्छ म्याथ पढ्न ल मर्निङ सर भनेपछि सबजना है मर्निङ मर्निङ एभ्रिवान सो के छ सबजना ठिक छ पानी परेको त छैन नि सो हामी कहाँ थियौँ अरे क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा थियौँ है ल आज चाहिँ प्रोबेबली हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको लास्ट क्लास भएर हामीले कम्प्लेक्स नम्बर पनि सुरु गर्छौँ है सो विल बी टचिङ कम्प्लेक्स नम्बर्स भने त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा हल्का मैले कम्प्लेक्स नम्बरको कुराहरूलाई छुन खोजेको थिएँ पुरै छोएको चाहिँ थिइनँ सो कोही त्यो बेलामा नबुझेकोले चाहिँ आज बुझ्छ कम्प्लेक्स नम्बर त्यो सो ठिक छ कम्प्लेक्स नम्बर भनेको कस्तो नम्बर हो के हो भनेर आज क्वेसनहरू सल्भहरू क्वेरीहरू गर्नेछौँ र हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसनको चाहिँ थोरै 2-4वटा एमसिक्यूहरू गर्छौँ मैले तिमीहरूलाई कोहीले एमसिक्यूहरू मागिरहेको थियो मैले एमसिक्यू प्रोभाइड गरेको थिएँ सो इफ यु निड मोर एमसिक्यू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरिराखेका छौँ एमसिक्यूहरू 40वटा एमसिक्यू 5 क्वेसनहरू सो एडमिसन गर्न बाँकी भएकोले एडमिसन गर्नुहोस् त्यसपछि मैले हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई 5 क्वेसनहरू चाहिँ सब पठाइदिन्छौँ चाहे त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको होस् अब कम्प्लेक्स नम्बरको होस् मैले पढाउने म्याथको अल्जेब्राको डेरिभेटिभ्स एन्टी डेरिभेटिभ्सको सब 5 क्वेसनहरू सेन्ट जेभियर एसओएस सबको तपाईँहरूलाई 5 क्वेसनहरू मिल्छ त्यो गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले इन्ट्रान्समा नाम ढुक्क भएर निकाल्न सक्नु त्यसको कुनै दुई मत नै छैन है सो म्याथ पढ्न र म्याथ हेर्न रमाइलो हुन्छ साह्रै रमाइलो हुन्छ म्याथ पढ्न म्याथ हेर्न हिसाब नमिलेपछि हिसाब गर्न मजा आउँछ ल ग्रुपमा नै पठाइदिन्छु मैले अथवा तिमीले मलाई डाइरेक्ट व्हाट्सएप गरेर पनि भनिरहेको थिएँ है ल ठिक छ आज कोजना नयाँ स्टुडेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि है नयाँ स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भने फेरि नयाँ स्टुडेन्ट उहाँसँग पढाउन गाह्रो पर्छ त्योभन्दा बरु मैले आज सबै त्यहाँ मैले कम्प्लेक्स नम्बरै सुरु गरिदिन्छु अनि जो क्लासहरूमा छुट्नु भएको छ नि त उहाँलाई मैले हाम्रो रिभिजन क्लासहरू पनि हुन्छ रिभिजन क्लासबाट चाहिँ रिभिजन गरिदिइराखौँला सो आज चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ सुरु गर्छौँ ल आज नयाँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ फेरि मैले त्यो पढाइराख्दा पुरानो स्टुडेन्टहरूले पनि जाऊ भने कारणले देख्छु कारणले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ आजबाट कम्प्लेक्स नम्बर सुरु गर्छु भनिदिएको छु सो क्वेसनहरू केही क्वेसन एमसिक्यूहरू हेर्नुभयो क्वाड्रेटिकको कोहीलाई पठाइनु भएको थियो उहाँहरूले हेर्नुभयो कस्तो थियो क्वेसनहरू गर्न सक्नुभयो पढेको क्वेसन थियो कस्तो थियो एकपल्ट थोरै फिडब्याकहरू लिउँ अनि त्यसपछि आज हामीले कम्प्लेक्सनमा पढ्छौँ है त फिडब्याक लिउँ त्यसपछि यस ठिक छ अर्पिताले गरेर पनि पठाएको थियो अरू के छ अरू सुप्रिकाहरूले क्वेसनहरू पाएको छैन भने चाहिँ पढाउँदा क्वेसनहरू पाएको छैन भने चाहिँ तपाईँले एडमिसन गर्नु अथवा हामी तपाईँलाई क्वेसन पढाइछौँ भने पठाउँछौँ सो लेट्स द क्लास बिगान है त सबैजना छ केही क्वेरी छ भने नबुझिने छ भने जहाँ ठ्याक्क बुझ्दैन त्यहीँ चाहिँ मलाई सोधिहाल्नु मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ जसरी भयो नि कुरा चाहिँ बुझाउन चाहिँ एकदम आफ्नो बेस्ट दिन्छु है त सो नबुझेको कुरा चाहिँ ढ्याप्प जहाँ बुझ्दैन त्यहाँ च्याट लेख्नुहोस् अथवा अनम्युट गर्नु सर मलाई भन्नुहुन्छ भने म अनम्युट गरिदिन्छु च्याटमा लेख्दा मैले बुझिनँ भने तर बुझ्नु चाहिँ पर्यो सो विल बी स्टार्टिङ कम्प्लेक्स नम्बर ल सुरु आज जो नयाँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हेर्दै आज कम्प्लेक्स नम्बर सुरु गरौँ किनभने आज क्लास कम्प्लेक्स नम्बरको फर्स्ट क्लास हो सो लेट्स स्टार्ट कम्प्लेक्स नम्बर ल क्वाड्रेटिक सल्भ गर्न मिलेन अथवा के चाहिँ सर मैले एडमिसन गरेको थिएँ आज बेलुका गर्छु र अनि एमसी गर्छु हस् हुन्छ हस् हुन्छ सुप्रिका एडमिसन गर अथवा एमसी मलाई डाइरेक्ट टेस्ट गरेर मैले एमसी सर मैले क्वेसनहरू पनि छैन पठाइदिनु मलाई प्लिज मैले एडमिसन गरेको हस् रितु तिम्रो के भन्छ कुराहरू मेरो सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई व्हाट्सएप गर नि त नत्र हामी च्याट बक्समै पठाइदिन्छौँ सो मेल गर मैले पठाइदिन्छु भनेको थिएँ सबलाई पठाएको थिएँ मेल गरेकोले चाहिँ व्हाट्सएप गर्नु सो विल बी स्टार्टिङ कम्प्लेक्स नम्बर ल कोहीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन बुझेन उहाँहरूलाई चाहिँ रिभिजन क्लास हुन्छ रिभिजन क्लासमा आउनु होला है सो मैले आज चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर सुरु गरेँ ल यसको राम्रोसँग रिभ्यू चाहिन्छ ल कन्सेप्टहरूको कम्प्लेक्स नम्बरको लागि तपाईँको रिभ्यू अफ कन्सेप्ट चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ ल कन्सेप्ट कम्प्लेक्स नम्बर पढ्नुको लागि रिभ्यू अफ कन्सेप्टमा जान्छु म तपाईँहरूको लागि कम्प्लेक्स नम्बर भनेर नयाँ कुरा हो किनकि क्वाड्रेटिकको बारेमा चाहिँ तपाईँले 8-9 मा सुनिरहेको कुरा हो सो 2-4वटा कुरा नयाँ थिएन तर पुरानै क्या कन्सेप्ट पनि थियो तर कम्प्लेक्स नम्बर भनेको चाहिँ तपाईँको लागि अलमोस्ट न्यू नै हो कि तपाईँहरूले पहिला पढ्नु भएको थिएन नि त सो त्यसरी कम्प्लेक्स नम्बर भनेको तपाईँको लागि न्यू हो म सकेसम्म तपाईँलाई डेफ्टमा गएर बुझाउने ट्राई गर्छु ल सो तिमीले नयाँ तिमीले भर्खर बिहान गरेको थियौ है मैले व्हाट्सएपमा बाहिरबाट टेक्स्ट देखेको थिएँ तर म यता क्लासहरू भएर बिजी भएको कारणले गर्दा गर्न पाएको म दिउँसोतिर पठाइदिन्छु ल
रिभिजन क्लास कहिले हुन्छ करुणा जो चाहिँ तिम्रो यदि फर्स्ट क्लास हो भने रिभिजन क्लास अर्को सटरडे हुन्छ होला म तिमीलाई चाहिँ क्वालिटी इक्वेसनको तिम्रो छुटेको क्लास चाहिँ सबै पोर्सनहरूलाई मैले कभर गरिदिन्छु सो आज त्यसको टेन्सनै नलिएको किनकि तिम्रो क्वालिटीमा मैले पढाउने म्याथमा चाहिँ तिमीलाई एकदम खतरै जान्ने बनाउन सक्ने चाहिँ मैले आफ्नो बेस दिन्छु त्यसको टेन्सनै नलिएको तिमी सो लेट्स द क्लास बिगन है त ल अरू कुरा प्रश्न गर्दै गरौँ ल केही नबुझेको छ भने सोधिहाल ल सो कम्प्लेक्स नम्बर भनेको के हो कसो हो भनेर पहिला कम्प्लेक्स नम्बरको डिफिनेसनबाट जान्नुभन्दा नि पहिला हामी यसको थ्योरिटिकल मिनिङ र प्र्याक्टिकल मिनिङबाट जाउँ ल सबैसँग क्यालकुलेटर छ होला है क्यालकुलेटर छ भने तपाईँले सुरुमा यसलाई क्यालकुलेटरमा हाल्नु यसको भ्यालु कति हुन्छ मलाई भन्नुहोस् सबजनाले -5 को भ्यालु कति हुन्छ त्यसपछि मलाई रुट अन्डर -25 को भ्यालु कति हुन्छ अथवा मलाई रुट अन्डर -7 को भ्यालु कति हुन्छ भनेर भन्नुहोस् त क्यालकुलेटरमा हानेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ यिनीहरूको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ मलाई भन्नुहोस् त ल क्यालकुलेटरमा कति आउँदो रहेछ यिनीहरूको भ्यालु हाल्दा म्याथ एरर आउँछ नि हो यदि तपाईँले क्यालकुलेटरमा यो भ्यालुहरू हाल्नुभयो भने तपाईँकोमा क्यालकुलेटरले के देखाउँछ थाहा छ म्याथ एरर भनेर देखाउँछ म्याथ एरर भनेर देखाउँछ किन म्याथ एरर भन्यो होला त किनभने यदि यता हेर्नुहोस् त एउटा म्याथमेटिसियनले के भनेको थियो भने रुटको भित्र कहिले पनि नेगेटिभ नम्बर आउँदैन भनेर भन्थ्यो कि त पोजिटिभ आउँछ तर नेगेटिभ नम्बर चाहिँ रुटभित्र नेगेटिभ नम्बर इज नट पोसिबल भनेर भनेको थियो कि एउटा म्याथमेटिसियनले तर हिसाब गर्दै जाँदा जाँदा तपाईँको के भयो भने अर्को फन्टुस म्याथमेटिसियनले कस्तो गर्यो भने हिसाब गर्दै गर्दा चाहिँ रुटको भित्र नि माइनस निकाल्दै जस्तो नि एउटा फन्टुसले चाहिँ अब यसरी रुटको भित्र नि माइनस निकालेपछि अब कसलाई फेरि खुवाउने त कि त पहिलाको म्याथमेटिसियनलाई फेरि खुवाउनु पर्यो कि त यो रुटको भित्र माइनस निकाल्ने म्याथमेटिसियनलाई फेरि खुवाउनु पर्यो भनेर लङ टर्म डिबेट भयो त्यसको डिबेटको एन्सरमा चाहिँ के भयो भने डिबेटमा चाहिँ के भन्यो दुइटैलाई फेरि नखाउने दुइटै म्याथमेटिसियन हुन्छ रेस्पेक्ट गरौँ दुइटैलाई फेरि नखाउँ रुटको भित्र माइनस हुँदैन यो चाहिँ एकदम ट्रु छ रुटको भित्र माइनस हुँदैन दिस इज सो मच ट्रु है दिस इज सो मच ट्रु यो ट्रु नै हो तर रुटको भित्र पनि माइनस हुने केस त पोसिबल हुँदो रहेछ त त्यस्ता नम्बरलाई के भन्ने अब आजदेखि हामीले इमेजिनेरी नम्बर्स भनौँ भनेर भन्यो बुझ्यौ इमेजिनेरी नम्बर्स भन्यो भन्यो जस्तो नम्बर चाहिँ रुटको भित्र यदि नेगेटिभ नम्बर्सहरू आयो भने त्यसलाई के भन्ने भन्यो इमेजिनेरी नम्बर्स भनौँ भनेर म्याथमेटिसियनहरूको सल्लाह भयो बुझ्यौ इमेजिनेरी नम्बर्स भनौँ भन्यो ल हुन्छ र त्यसलाई इमेजिनेरी नम्बर्स भन्ने त बुझ्यौँ हामीले अब इमेजिनेरी नम्बर्स भनेर त्यसलाई डेप्थमा चाहिँ कसरी बुझ्ने त भनेर ल त्यसलाई यिनीहरूलाई चाहिँ इमेजिनेरी नम्बर्स भनौँ है तर यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी आइले लिमिट गरौँ पनि भनेर बुझ्यौ इमेजिनेरी नम्बर्स भनौँ यदि रुटको भित्र नेगेटिभ आयो भने त्यसलाई इमेजिनेरी नम्बर्स भनौँ र त्यसलाई चाहिँ आइले लिमिट गरौँ भनेर पनि भन्यो ल आईको आईले लिमिट गरौँ न आईको भ्यालु चाहिँ तपाईँ हामी मिलेर रुट अन्डर -1 राखौँ पनि भयो ल आईको भ्यालु कति भयो अरे रुट अन्डर -1 भयो अनि आई स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ तपाईँ हामी मिलेर -1 राखौँ भयो ल यो चाहिँ म्याथमेटिसियनको सल्लाह भयो माइनस रुटको भित्र नेगेटिभ आएपछि चाहिँ अब त्यस्तो नेगेटिभ आउने नम्बरहरूलाई चाहिँ हामीले कस्तो नम्बर भनौँ अरे इमेजिनेरी नम्बर्स भनौँ र तिनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले आईले डिनोट गरौँ अनि त्यो आईको भ्यालु चाहिँ तपाईँहरूले रुट अन्डर -1 राख्नुहोस् अनि आई स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ -1 राख्नु भनेर म्याथमेटिसियनको सल्लाह भयो र दुईटै म्याथमेटिसियनहरूलाई फेल खुवाइएन त्यसरी स्टोरी बिहाइन्ड कम्प्लेक्स नम्बर ल अनि यस्ता नम्बरहरूलाई अब हामीले सरल गरेर पढ्नु बेलामा चाहिँ कसरी पढ्छौँ भने हामीले भन्नुहोस् के भनेर पढ्छौँ कम्प्लेक्स नम्बर भनेर पढ्छौँ के भन्छौँ कम्प्लेक्स नम्बर भनेर पढ्छौँ ल कम्प्लेक्स नम्बरको डिफिनेसनमा सबजनाले लेख्नु ल मेटेल ल यो नमेट्नु भन्नु पर्छ नि मेट्दिनँ न त मेट्छु ल ल ठिक छ कम्प्लेक्स नम्बरमा लेख्नुहोस् त डिफिनेसनमा कम्प्लेक्स नम्बरको डिफिनेसनमा लेख्नुहोस् मैले सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म्याथमेटिकल मिनिङमा त बुझाउन खोजेको ल कम्प्लेक्स नम्बर भनेको कसरी आएछ खासमा के रहेछ कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने यदि रुटको भित्र नेगेटिभ आयो भने त्यसलाई के भन्ने अरे इमेजिनेरी नम्बर्स र इमेजिनेरी नम्बर्सलाई कसरी डिनोट गर्ने आई डिनोट गर्ने अरे आईको भ्यालु कति राख्ने अरे रुट अन्डर -1 राख्ने अरे त्यसै गरी आई स्क्वायरको भ्यालु कति राख्ने अरे -1 राख्ने अरे अब कम्प्लेक्स नम्बरको डिफिनेसनमा लेखेपछि अब अझै देख्न तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ लेख्नुहोस् those numbers which are on the form of z is equals to a plus ib यता हेर्नुस् त z भनेकोले चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरलाई डिनोट गर्नको लागि दिएको ल अरु के हैन यदि नम्बरहरु तिम्रो क्वाड्रेटिक हुन के हुन्थ्यो अरे ax² + bx + c को फर्ममा हुन्थ्यो भने जसरी तपाईको क्वाड्रेटिक के कम्प्लेक्स नम्बर हुनको लागि फर्ममा कस्तो हुनु पर्छ अरे a + ib को फर्ममा हुनु पर्छ अरे हो हेर जहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो तपाईको थाहा छ कन्डिसन के हुनु पर्यो where a and b are real number a र b चाहिँ रियल नम्बर हुन् जुन चाहिँ म्याथमेटिकली पोसिबल नम्बरहरु छन् a र b मा चाहिँ ती नम्बरहरु पर्छन् where is तर जहाँ भने where is I is the imaginary numbers where I is imaginary numbers imaginary numbers भने कस्तो भने बुझ्नु भयो त है र मैले कसरी लेख्ने भयो that is z = a + ib यसको फर्ममा छ भने यसलाई कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने a भनेको रियल भयो
बी भनेको पनि के भयो तपाईँको रियल भयो र तपाईँको आई भनेको जुन छ नि तपाईँहरूको त्योलाई केमा लेख्नु पर्यो मैले इमेजिनेरी नम्बर्समा लेख्नु पर्यो ठीक छ अब इक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् इक्जाम्पलको लागि यदि मैले 3 + 6i भनेको के भयो कम्प्लेक्स नम्बर भयो 4 + 3i 4 + 3i भनेको के भयो कम्प्लेक्स नम्बर भयो के भनेर हेर्नुस् त z यो a भयो यो b भयो यो आई भयो ए र बी चाहिँ के छ मेरो रियल नम्बर छ ए र बी चाहिँ रियल नम्बर छ यसलाई मैले के भन्न पाएँ कम्प्लेक्स नम्बर भन्न पाएँ सबैजनाले बुझ्नुभयो कम्प्लेक्स नम्बर कसरी आएको के हो भनेर बुझ्नुभयो भने सर बुझ्यौँ भन्नुहोस् त त्यसपछि मैले चाहिँ अब यसको बारेमा अझै देख्नु पर्ने छ ए प्लस आइबीको फर्ममा जुन नम्बरहरू छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर भनिदिने गरिन्छ ए र बी चाहिँ रियल नम्बर हो आई भनेको इमेजिनेरी नम्बर छ इमेजिनेरी नम्बर्स भनेको कस्तो नम्बर छ अरे जुन चाहिँ म्याथमेटिकली पोसिबल छैनन् तर रुटको भित्र जुन नेगेटिभ नम्बर्सहरू आउँछन् रुटभित्र नेगेटिभ नम्बर्सहरू जुन आउँछन् त्यसलाई मैले के भन्छु अरे इमेजिनेरी नम्बर्स भन्छु ए र बी चाहिँ रियल नम्बर हो त्यो भने आई भनेको चाहिँ तपाईँको इमेजिनेरी नम्बर्स हो ल ठिक छ ए माइनस आइबी हुन्छ कि ए माइनस आइबी हुँदैन ए माइनस आइबी नै हुनसक्छ नि अस्टोभरि क्या ए प्लस आइबी अथवा ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी छ भने यता हेर ल अब 3x² - 2x + 6 पनि मैले क्वाड्रेटिक भनेर पाएँ नि त पाएँ कि पाइनँ कम्पेयर गर्ने बेलामा पो जेनरल इक्वेसन यो हो तर कम्पेयर गर्ने बेलामा जेनरल इक्वेसन यो पो हो तर यसलाई पनि क्वाड्रेटिक भन्न पाएँ नि त मेरो भन्न खोजेको हाम्रो नि कम्प्लेक्स नम्बरको जेनरल इक्वेसन ए प्लस आइबी हो तर माइनस पनि बिग्न हुन पाउँछ किन पाउनु अब एकैकै क्वाड्रेटिकसँग यसलाई हेरेर म्याच गरेर ल x² + bx + c छ अब यहाँ पनि तर -2x पनि हुनसक्छ नि त जेनरल इक्वेसन यो हो भन्न खोजेको माइनस पनि हुनसक्छ त्यो नहुने केस नै त्यस्तो हुँदैन हजुर अभिनव रियल नम्बर र इमेजिनेरी हुनु पर्यो कम्प्लेक्स नम्बरमा रियल नम्बर ए र बी चाहिँ रियल हुनु पर्यो आई भनेको त अलमोस्ट इमेजिनेरी नै हो किनकि आईले चाहिँ इमेजिनेरी डिनोट गर्छ भने आई भनेको इमेजिनेरी नै हो नि ठिक छ ठिक छ सबजनाले इन्टरेक्ट गर ल 4-5 जना अभिनव सुप्रिका युवराज गङ्गा भनेपछि के भन्छ अर्पिता भाइ सब अर्पिता अनि अरूहरूले पनि इन्टरेक्ट गरे बल्ल बुझिन्छ तिमीहरू क्लासमा छौ भनेर बुझ्नु नत्र यो पनि बुझ्यो ल अब त्यसपछि मैले यता हेर इन्टिग्रल पावर अफ आई लेख त त्यति बुझेपछि टपिक लेख त इन्टिग्रल पावर अफ मैले जुन जुन टपिकहरू सब टपिक लेख्छु नि ती सब टपिकहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग लेख्नुपर्छ ल इन्टिग्रल पावर अफ आई यी सब टपिकहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग लेख्ने ल कम्प्लेक्स नम्बर भयो कम्प्लेक्स नम्बर पछि जुन सब टपिकमा लेखाइदिएँ यी सब टपिकहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग लेख्ने बानी गर्नुपर्छ लेख सिन्स आई इक्वल्स टु √1 भने मैले भने नि त सो आई स्क्वायर इक्वल्स टु के भन्नुभयो -1 हुने भयो बुझेछ यो आई क्युब भनेको के हुन्छ होला एन्सर लेख आई क्युब इक्वल्स टु वाट लेख अनि आई4 को भ्यालु कति हुन्छ लेख त यसको एन्सर मैले च्याट बक्समा लेख त आई भनेको √1 - 1 हो भने आई स्क्वायर भनेको -1 हो भने मलाई भन्नु अब आई क्युब र आई4 भनेको कति कति हो मैले लेख त च्याट बक्समा एकछिन र मैले गरेर मैले एउटा कम्प्लेक्स नम्बर भनेको कुनै पनि नम्बर ए प्लस आइबी को फर्ममा छ ए प्लस आइबी त्यहाँसम्म एक्स्ट्रामा ए प्लस आइबी लेख ल ठिक छ अब एन्सर हेरौँ ल सबजनाले भनेछ आई क्युबलाई त अब म बुझाउँछु ल कसरी के भयो भनेर ल यता हेर आई क्युबलाई हेर ल आई क्युबलाई राम्रोसँग हेर मैले आई क्युबलाई यसरी लेख्न पाएँ कि पाएन आई स्क्वायर डट आई लेख्न पाएँ कि पाएन ल भनौँ आई स्क्वायर डट आई लेख्न पाएँ कि पाएन पाइन्छ अब यता हेर आई स्क्वायर भनेको के हो मलाई थाहा छ -1 भन्ने थाहा छ आई छ अब आई क्युब भनेको के हुने भयो -1 * आई माइनस आई भयो बुझ्यो आई क्युब भनेको कति हुँदो रहेछ -आई हुँदो रहेछ अब आई को पावर 4 हेर आई को पावर मैले यसरी लेख्न पाउँछु आई स्क्वायर को होल स्क्वायर लेख्न पाउँछु अब आई स्क्वायर भनेको -1 तिमीलाई थाहा छ -1 को होल स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ बुझ्यौ भनेपछि के हुँदो रहेछ तिम्रो आई भनेको √1 - 1 हुँदो रहेछ आई स्क्वायर भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ -1 हुँदो रहेछ आई क्युब भनेको तिम्रो -आई हुँदो रहेछ र आई को पावर 4 भनेको तिम्रो कति हुँदो रहेछ 1 हुँदो रहेछ भनेर तिम्रो बुझ्नु पर्यो बुझ्यो सबजनाले आई को क्युबको बुझाइदिनुहोस् न भनेको छ आई को यता हेरेर ल अमित सिंह आई को क्युब कसरी भयो भने यता हेर
आईको कृपया मैले यसरी ब्रेक गरेँ आई स्क्वायर डट आई गरेर ब्रेक गर्न पाएँ नि त किनकि ल अफ इन्डिसेस अनुसार I2 + 1 = 3 हुन्छ नि त I³ नै हुन्छ नि त मैले ल अफ इन्डिसेस अनुसार ब्रेक गरेँ I³ भयो अब यता हेर है आई स्क्वायर भनेको मैले माथि नै पढिसकेँ होइन आई स्क्वायर भनेको -1 हुन्छ भनेर पढेको हो -1 को -1 लेखेँ डटको डट लेखेँ आई को आई लेखेँ अब -1 * आई गर्दा -i भयो सो I³ भनेको -i हुँदो रहेछ भन्न खोजेको बुझ्यो अमित सिंह आई को पावर इमेजिनरी हो नम्बर हो अब सुन सुशान्त आई को पावर 4 इमेजिनरी हो भन्छ ल सुशान्त सुन ल आई आएपछि त इमेजिनरी अलमोस्ट भयो नि त आई यदि आई आयो भने त इमेजिनरी हो कि आँखा चिम्लेर आई आयो भने इमेजिनरी हो भन्ने सम्झ के आई भनेको √7 पनि हुनसक्छ √6 पनि हुनसक्छ √4 पनि हुनसक्छ आई भनेको इमेजिनरी हो ती रुटका भित्र नेगेटिभ नम्बर्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि मैले आईले रिप्रेजेन्ट गरेको बुझ्यौ आईले इमेजिनरी नम्बर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ आई भनेका सबै कम्प्लेक्स नम्बरकै यो पार्ट हुन् इमेजिनरी नम्बर्स हुन् रुटका भित्र नेगेटिभ आएका सबै नम्बर्सहरू मैले आईले डिनोट गर्छु सर बट आई को भ्यालु अन्डर रुटमा छ नि अरे आई को भ्यालु अन्डर रुटमै हुन्छ नि त म्याथमेटिसियनले आई को भ्यालु चाहिँ अन्डर रुटमै निकालेको हो नि त आई को भ्यालु चाहिँ √-1 मै निकाले हो अब आई को भ्यालु √-1 मै भएको कारणले गर्दा आई स्क्वायरको भ्यालु -1 भनेर भनेको मैले बुझ्यो कि बुझेन म फेरि बुझाउँछु ल भन त अमित सिंह बुझेन कसरी कम्प्लेक्स नम्बर भयो इमेजिनरी नम्बर्स भयो आई भने आई को पावर 4 सुशान्त झा सर आई को पावर 4 इमेजिनरी कसरी भयो बुझ्यो आई भनेको सबै इमेजिनरी नम्बर्स हो कि आईले चाहिँ होल इमेजिनरी नम्बर्सलाई इन्टु आई भनेको चाहिँ रुटको भित्र नेगेटिभ आएको सबै नम्बरलाई आई भनेको सबै इमेजिनरी नम्बरलाई 1 के भने मिसले सबै इमेजिनरी नम्बरलाई 1 = √-1 लेख्ने हो त्यस्तो होइन सबै इमेजिनरी नम्बर चाहिँ मैले आईले डिनोट गर्ने हो भन्ने सम्झ बुझ्यौ So all imaginary numbers सबै जुन रुटको भित्र नेगेटिभ नम्बर जुन आउँछ मैले तिनीलाई आईले डिनोट गर्छु भनेर सम्झ बुझ्यौ इमेजिनरी नम्बर्सको सर्ट फर्म भनेको आयो सो मैले आईले डिनोट गर्छु भन्न खोजेको जस्तो √36 को 6 आयो हो म हिमांशु म त्यहाँ पढाउँदैछु ठिक हिमांशुले राम्रो कुरा गर्यो ल अब मैले -√36 मैले भसिँदै भन्न मिलेन नि सो मैले त्यसलाई 6 आई को फर्ममा लेख्न सक्छु भन्न खोजेको ठिक छ हिमांशु मैले त्यहाँ पुग्दैछु ल हो ल ल यो सब बुझ्यो है म मेटेँ ल क्लियर ब्रेन मलाई यो भन ल 2-4 क्वेसन गरौँ ल ल यति गर 2टा गर त भ्यालु भन कति हुन्छ आई को पावर 1/1 आई को पावर 143 को भ्यालु कति हुन्छ र आई को पावर 998 को भ्यालु कति हुन्छ आई को पावर 4 फर्स्ट को -1 भनेछ ल ठिक छ हेरौँ आई = -1 भनेछ -i भनेछ साजनको मिल्यो ल साजनको ठिक छ साजनले मात्र मिलायो साजनले भनेको ठिक छ हिमांशुको सेकेन्डको पनि -1 भन्छ सेकेन्डको चाहिँ -1 हो फर्स्टको चाहिँ -i हो धीरज ठिक छ -i र i 1 नम्बरको -i ठिक छ ल अब यता हेर ल कोहीले बुझेन उनीलाई म बुझाउँछु आई को पावर 143 भनेछ अब मैले यसलाई कसरी गर्न पर्यो भने मलाई के थाहा छ आई स्क्वायर भनेको थाहा छ I³ भनेको थाहा छ I4 भनेको त मलाई रट्टै हान्न थाहा छ नि त भन्न खोजेको मुखमै थाहा हुनु पर्यो कि अब I4 लेखाइदिएको थिएँ मैले त्यसलाई मुखमै थाहा हुनु पर्यो अब I143 लाई चाहिँ केले मल्टिप्लाई गरेर ठ्याक्क मिल्छ होला भनेर जाऊ अब आई को पावर मैले 4 लेखा पहिला ल आई को पावर 4 भनेको अहिले थाहा छ 4 * 35 गर आई को पावर 4 * 35 गर +3 गर त यो भनेको 143 हुन्छ कि हुन चाहिँ गर
4 × 35 + 3 गर त त्यो भनेको 143 हुन्छ कि हुन्न चेक गर हुन्छ नि यो हुन्छ भने के हुन्न भन त्यसपछि म बल्ल फर्दर जान्छु त हुन्छ सर भनेछ ल ठिक छ अहिले त हेर ल यो हुन्छ है अब है त i को पावर 4 35 अब i को पावर 4 भने मैले कति एन्सर निकालेको थाहा छ i को पावर 4 को भ्यालु कति हुन्छ अरे 1 हुन्छ भनेर निकाले हो कि हैन i को पावर 4 को भ्यालु 1 हुन्छ भनेर निकाले हो कि हैन सो अब 35 को 35 लेख प्लस 3 को यता 3 लेख अब त हेर ल i को पावर 1 को पावर 35 भनेको कति होला 1 को 1 मा चाहिँ यदि माइनस भएको चाहिँ कुनै केस हुन्थ्यो तर 1 को पावर अड होस् जति 1 को पावर 35 भनेको कति हुन्छ ल मलाई भन त्यो 1 को पावरमा 35 आ भने कति हुन्छ सबले भन 1 को पावरमा जतिसुकै आओ 1 को पावरमा 35 1 हुन्छ भन्यो ल ठिक छ बरु 1 हुन्छ ल अहिले राम्रोसँग 1 हुन्छ ल अब तिम्रो यता हेर 3 छ सरी यता हेर ल फेरि आयो आवाज यता हेर ल बुझेन माइक भित्र छ यता हेर i को पावर 143 छ भने ल मैले अनि त्यसपछि मैले के कसरी लेख्न सिकाएँ अरे i लाई 4 लेख अनि त्यसपछि 35 लेख त्यसपछि चाहिँ प्लस कसरी लेख भने मैले 3 लेख भने i को पावर 4 भनेको मैले कति भने 1 भने अब यसलाई पनि डट i को पावर 3 लेख्न पर्यो नि त मैले हो कि हैन ल भन i को पावर 3 लेख्न पर्यो कि पर्दैन मैले पर्यो नि त अब यता हेर 1 को 1 भयो अनि मैले i को पावर 3 को एन्सर कति आउँछ भनेको मैले -i आउँछ भनेको हैन अनि मैले कति यसको एन्सर -i हुने भयो मैले भन्न खोजेको कसरी भने i को पावर 143 लाई मैले कसरी लेखेँ i को पावर 4 35 प्लस 3 छ नि यसलाई मैले अझ ब्रेक गरेर कस्तो बनाएँ भने i 435 डट i को पावर 3 भनेर बनाएँ के बुझ्यौ यसरी बनाएँ अनि यो भनेको 1 आयो अनि 1 को पावर 1/3 भनेको छ मेरो कति आउँछ अरे -1 आउँछ नि त -i आउँछ नि सो मैले -i लेखेको के बुझ्यो कि बुझेन भन त अहिले आवाज नआएको रहेछ कोले सबमिट हुन्छ भनेर बुझ्यो नि कि तर सबले बुझ्यो कसरी आयो भनेर मैले त्यसलाई ब्रेक गरेँ नि त बुझ्यौ हो ठिक छ यसलाई ब्रेक i को पावर 143 लाई मैले ब्रेक पहिले i को पावर 435 + 3 मा ब्रेक गरेँ है हेर अनि त्यसपछि i को पावर 435 पछि i को पावर 4 भनेको 1 हो 1 को मा जतिसुकै होस् त्यसको 1 नै भयो है अनि प्लस 3 लाई चाहिँ कसरी ब्रेक गरेँ मैले i को पावर 3 गरेर ब्रेक गरेँ अहिले मैले पढाइसकेको थिएँ i को पावर 3 हुन्छ भनेको -i हुन्छ भनेर पढाएको सो 1 * -i यस्तो फर्ममा गयो लास्टमा सेकेन्ड लास्ट फर्ममा अनि कति हुनु भयो -i भयो बुझ्यो सबजनाले म्युट छ न फेरि म्युट छैन अहिले कोले बुझेन भने त सर मैले बुझिनँ भने सन्देश पढेर ल हेर ल कोले बुझ्दैन मलाई बुझाउन खोजेको ल हेर ल क्वेशन कसरी दिएको छ i को पावर 143 दिएको छ ल हेर राम्रोसँग नबुझेकोले मैले i को पावर 143 लाई मैले कसरी ब्रेक गरेँ भने i को पावर 4 भनेर ब्रेक गर्ने पहिले सुरुमा i को पावर 4 को भ्यालु थाहा छ नि मलाई सो i को पावर 4 भनेर ब्रेक गरेँ 4 * 35 गरेँ 4 * 35 गर्दा मेरो बाँकी रहन्छ +3 +3 मैले यसरी लेखेँ ल तिमी त्यसरी बुझिन मैले यसरी लेखेँ ल बाँकी रहेको +3 लाई मैले यसरी लेखेँ अब यता हेर
I को पावर 4 भनेको तिमीलाई कति थाहा छ 1 थाहा छ नि लेखेँ मैले 1 अब 35 को 35 नै लेखेँ प्लस I को पावर 3 भनेको मैले कति कति भनेर पढाएको तिमीहरूलाई माइनस I भनेर पढाएको के हो नि त हेर यो भनेको कति हुने भयो 1 हुने भयो बिचमा मल्टिप्लाई हो यो 1 भयो 1 इन्टु माइनस I भयो कति हुने भयो तिम्रो माइनस I हुने भयो अब बुझ्यो कि बुझेन सन्देश बुझ्यौँ तर क्लियर बुझ्यौँ तर क्लियर युवराज अझै रहेछ हेर ल अब युवराज सुन गङ्गा 4 राखेर गयो भने चाहिँ सबैको सजिलो हुन्छ कि किनकि हरेकले डिभाइडेड बाइ 4 गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यो भएर मैले 4 गर्न सिकेको स्क्वायरले पनि मिल्छ तर तिम्रो लेन्थी प्रोसेस हुन्छ सो जसले पनि फुल्ली डिभाइड हुन्छ कुन नम्बर फुल्ली डिभाइड हुन्छ त्यो चेक गर अनि ठ्याक्क रिमाइन्डरलाई चाहिँ जोडमा राख अनि ठ्याक्क डिभाइडेड भएकोलाई चाहिँ पावरमा राखिदियो के भन्न खोजेको ल ठिक छ अर्को गरौँ ल अर्कै भयो त यसरी छ ल हेर अर्को क्वेसन यसले स्क्रिनसट गरेर यसलाई अर्को गरेर त झन् क्लियर हुन्छ अब यता हेर 2 I को क्वेसन के दिएको मैले I को पावर माइनस 998 छ नडरा होला माइनस छ भने डाउनु पर्दैन अब हेर 998 लाई मैले फुल्ली डिभाइड हाने कसरी ठ्याक्क फुल्ली कुनले डिभाइड हुन्छ भनेर चेक गरेर भनेको छु मैले बुझ्यौ अब हेर I को पावर माइनस 998 लाई म कसरी ब्रेक गर्न सक्छु भने I को पावर माइनस छ भने माइनसमै राख माइनस 4 गर्न सके मैले अब यसले 249 ले खान्छ बुझ्यौ त हेर ठ्याक्क 249 इन्टु 4 गर अब तर रिमाइन्डर कति राख्छ भनेर भने मैले -2 राख त्यो गर्न योसम्म बुझ्यो कि बुझ्ने यो प्रोसेससम्म यति निकाल्न जाने चाहिँ तपाईँ मिलिहाल्छ यता सुन ल 249 इन्टु 4 हाल्दा त 996 आउँछ तिमीसँग बाँकी रहन्छ 2 रहन्छ जुन बाँकी रहेको 2 लाई मैले यसरी बाहिर लेख भनेर सिकाएको -2 माइनस 990 त्यहाँ पाउँछ नि त माइनस 990 249 माइनस 4 गर्दा माइनस 996 भयो माइनस 2 गर्नु पर्यो के माइनस 9 यता हेर ल -2 कसरी आयो भनेर बुझिन भने माइनस 249 इन्टु 4 गर्दा मेरो कति आउँछ 996 आउँछ माइनसमा आयो ल मैले पुराउन छ 998 पुराउन छ 990 पुराउनलाई माइनस गर्नु पर्यो नि त सो मैले 996 माइनस 2 गरे भने 998 हुन्छ नि त बुझ्यो कि बुझेन यो भन्दा यहाँसम्म बुझ्यो भने बल्ल बुझ्छ अरू 998 लाई ठ्याक्क 4 ले मल्टिपल्स हुने भनेको 249 ले हो हेर ल फेरि भन्दैछु 249 ले हो 249 ले चाहिँ I लाई 990 ले ठ्याक्क मल्टिप्लाई भनेको 249 ले हो 249 इन्टु 4 गर्दा मेरो कति हुन्छ 996 हुन्छ मलाई कति चाहिएको छ 998 चाहिएको छ यहाँ त फेरि मेरो नेगेटिभ साइन छ नेगेटिभ साइनको लागि नेगेटिभ साइनै राखेँ मलाई 998 पुराउनु छ भने त माइनस प्लस गरेर हुन्छ त मलाई प्लस गरेर पुग्छ त पुग्दैन नि त माइनस माइनस प्लस हुन्छ नि त सो मैले माइनस गरेँ भने त बल्ल 998 पुग्छ सो मैले -2 गरेको यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझिन यो प्रोसेस बुझ्यो भने अनि बल्ल अघि बुझाउँ पढाउँला हामी अलि तिम्रो नयाँ छ यसको लागि बुझ्न टाइम लाग्न सक्छ सो म जतिपटक पनि भन्छु तर बुझिन भने चाहिँ बुझिन भनेर त्यही बेला सोध ल तिमीहरूलाई नयाँ कुरा हो नि त यो कम्प्लेक्स नम्बर पढाएको थिएनौ सो अलि बुझ्न टाइम लाग्न सक्छ मैले अरूले बुझेको एउटा आचार्य यता त्यो क्वेसन बुझ्यो कि बुझिन गङ्गा कसरी फोले गरेको भनेर बुझ्यो किन फोले गरेको भनेर बुझ्यो ठ्याक्क सजिलो भयो नि त हामीलाई स्क्वायरले भन्दा फोरले गर्दा युवराज अब क्लियर छ नि युवराज झुकिँदैन नि ठ्याक्कै फोले गर ठिक छ गुड सबले बुझ्यो नि नयाँ कुरा हो सबैलाई चाहिँ अलिक बुझ्न टाइम लाग्न सक्छ नआत्यो नबुझे बुझिन भन ल अब यता हेरे -4 249 गरे 996 भयो अनि -2 गरे 998 चाहिँ मेरो त्यसरी पुग्यो अब तिमीलाई अब I को पावर -4 2 4 अब के गर्ने अबको प्रोसेस के हुन्छ मलाई थाहा छ त अब I को पावर -2 मात्र बाँकी रहन्छ यो कसरी भयो भने हेर्छौ भने ल अब मैले के गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ ब्रेक गरिदिनु पर्यो I को पावर -4 भनेको त्यो मेरो कति हो थाहा छ 1 हो मलाई थाहै छ अब 249 नै छ माइनस यहाँ I को पावर -2 छ मेरो अब इन्टु गर अब यो भनेको 1 भयो अनि I को पावर -2 लाई चाहिँ कसरी लेख्न सक्यो I को पावर -2 लाई -1 लेख्न सक्यो अनि मेरो रिक्वायरमेन्ट कसरी हुनुभयो -1 हुनुभयो क्युबबाट गर्न नि मिल्छ स्क्वायरबाट गर्न नि मिल्छ सुप्रिका सर 1/I². I को पावर 2 चाहिँ हो 2 चाहिँ -1 हो भन्न खोजेको I के भने I को पावर 2 चाहिँ -1 हो के भन्न खोजेको I को पावर 2 चाहिँ -1 हो I² भनेको चाहिँ -1 हो I² भने अघि लेखाइसक्यो नि त I² भनेको चाहिँ -1 हो I² भनेको चाहिँ -1 हो
I को पावर -2 चाहिँ -1 कसरी यता हेर ल सबै एलिस गरौँ यहाँ आउँछ के भाग्दैन एकछिनलाई फेरि मोटो आयो कि नभएको ल त्यहाँ हामीले क्वेसन कसरी दिएको थियो अरे I को पावर -998 भनेको थिएछ है ठिक छ नि यसलाई मैले कसरी ब्रेक गरेँ अरे I को पावर -4 गरेँ अनि मैले के गरेँ यसलाई 249 गरेँ अनि के गरेँ -2 गरेँ यो सम बुझ्यो यसलाई मैले कसरी ब्रेक गरेँ भने I को पावर -4 गरेर अनि त्यसपछि 249 गरेर इन्टु I को पावर -2 लाई कसरी गरेर भने I को पावर कसरी गरेर भने -2 गरेर भने त्यो सम बुझ्यो अब मैले यो होल टर्मलाई 1 मा कन्सिडर गरेँ अनि यो अर्को पावर -2 लाई चाहिँ मैले कसरी गरेँ -1 गरेँ भने यसरी आएको भन्न खोजेको पर्दैन मैले यहाँ हो सुत्रिका हो ठिक छ सर I को पावर -4 त भ्यालु -1 हुँदैन अन्त यस्तो हुन्छ कि अर्जित हेर ल I को पावर 4 भनेको 1 हो तिमीले जान्छौ है I को पावर 4 भनेको 1 तिमीले जान्यौ I स्क्वायर भनेको -1 तिमीले जान्यौ अब हेर तिमीले कुन केस कस्तो केसले गर्छौ ल I को पावरमा इभन भयो भने पोजिटिभ हुन्छ भनेर गर्यो भने त यहाँ 1 छ अब यहाँ पनि I को पावरमा इभन नम्बर छ नि त तर यहाँ -1 छ नि त यता हेर त त्यो कन्सेप्टले अलि मिलेन के कम्प्लेक्स नम्बरमा I को पावर 4 भनेको तपाईँ कति हुन्छ भने 1 हुन्छ भने तर I स्क्वायर भनेको तपाईले -1 हुन्छ भने नि त I को पावरमा यहाँ इभन छ तर हाम्रो म्याथमेटिकली कति हुन्छ 1 को पावर -3 भयो भने -मा आउँछ अथवा इभनमा भयो भने चाहिँ इभनमै आउँछ नि त 1 को पावर -3 नेगेटिभमा नभइकन 4 भयो भने 1 नै हुन्छ नि त यदि नेगेटिभ भयो भने यस्तो हुन्छ तर यो भने यस्तो हुन्छ नि तर कम्प्लेक्सनमा हेरेर त I को स्क्वायर भनेको -1 भनेर मैले पढाएँ तर I को पावर 4 भनेको 1 भनेर पढाएँ त मैले सो यहाँ त म्याथ भयो र भएन नि त इभन हुँदा नि यहाँ माइनस छ फेरि यहाँ इभन हुँदा पोजिटिभ छ नि त कसले नबुझेको I स्क्वायर + 1 I स्क्वायर + 1 - 1/1 यसमा धेरै टाउको नदुखाऊ है फेरि यो त्यसरी सोध्ने खालको क्वेसन होइन जसमा भ्यालु चाहिँ I स्क्वायर तिमीले तीनटा भ्यालु चाहिँ जान के यो अरू भन्दा नि तीनटा भ्यालु चाहिँ मैले म्याथमेटिकली क्यालकुलेसन गर्न सिकाएको जस तिमीले जान्नुपर्ने भ्यालु चाहिँ I को भ्यालु रुट -1 हुन्छ I स्क्वायर को भ्यालु कति हुन्छ -1 हुन्छ I क्यूब को भ्यालु कति हुन्छ भने मैले -I हुन्छ र I4 को भ्यालु कति हुन्छ भने I हुन्छ 1 हुन्छ भनेर भन्न खोजेको के ल
हो अमित हो ठिक छ -1 आउँछ तिम्रो यसमा धेरै नझुक्क्या म यसलाई चाहिँ पोज गर यो चाहिँ पोज गरिराख आई को बनाएर 98 जस्तै भ्यालु निकाल्न चाहिँ सिकिराख कसरी 4 निकाल्ने तर जस्ट -9999 हो निकाल्न सिक तर तिमीले मेन जानिराख भने के भने आई को भ्यालु उठाउन -1 राख आई स्क्वायर को भ्यालु -1 राख आई को क्यूब को भ्यालु कति राख -i राख आई को 4 को भ्यालु कति राख 1 राख यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ त्यसरी सम्झ अरुमा चाहिँ त्यति धेरै टाउको नदुखाउ त अहिलेलाई म पछि बुझाउँदै गएपछि तिमी ठ्याक्क त्यो आफै यसरी हुँदो रहेछ भनेर बुझ्छ अहिले चाहिँ जस्ट तिमीले यति चारवटा भ्यालु चाहिँ याद राख त तिमी यहीँ झुक्कियो भने अघि बढ्न सकिँदैन हामी त्यो कम्प्लिट नम्बर तिमीको लागि नयाँ च्याप्टर भएको कारणले गर्दा झुक्किराखे हो सो अहिले चाहिँ नझुक्किराख अहिले चाहिँ जस्ट यो चारवटा भ्यालुको लागि कन्सेप्ट राखिराख त मैले त्यो अहिले नगराउनु पर्ने क्वेसन गराएँ तिमीले झुक्कियो सो अहिले चाहिँ नझुक्किन त्यति अहिले यति गरेर त है हिमांशु ठिक छ आई मैले चाहिँ तिमीले चारवटा भ्यालु मात्रै याद राखेर राख र अरु को छ क्लासमा अहिले चारवटा भ्यालु चाहिँ ट्याक्क कसले सोधिहाल्यो भनेर आई को भ्यालु उठाउन -1 राख्न जान आई स्क्वायर को भ्यालु -1 राख्न जान आई क्यूब को भ्यालु -i राख्न जान आई 4 को भ्यालु 1 राख्न जान त्यो तिमीलाई नयाँ हो सो त्यसको कारणले गर्दा त्यसमा धेरै टेन्सन नलिग तिमीले पछि बिस्तारै बुझ्छ सो यो कम्प्लेक्स नम्बर नयाँ भएको कारणले गर्दा नबुझ्या हो अहिले पछि बुझ्छ सो अहिले चाहिँ त्यतिमा चाहिँ मैले पोज गरेँ ल नआत्य म अब अरु कुरामा जान्छु अब तिम्रो कस्तो हुन्छ भने 11 र 12 मा चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर 11 मा पनि छ 12 मा पनि छ है ल क्लास 11 मा पनि कम्प्लेक्स नम्बर छ क्लास 12 मा पनि कम्प्लेक्स नम्बर छ 11 र 12 मा के पढ्ने भन्ने कुरामा हामी झुक्किन सक्छौं जस्ट 11 मा पढ्ने कुरा मात्र म तिमीलाई फोकस गर्छु ल अब मैले दुई चारवटा क्वेशन गराउँछु कम्प्लेक्स नम्बर अलि जे पढ्यो त्योबाट गरौँ त्यसपछि चाहिँ अरु नबुझ्ने चाहिँ बिस्तारै गरौँ ल कस्तो हुन्छ भने म तिमीलाई क्वेशन पनि गराउँ भने यस्तो गरौँ न ल ल यो लेख त अर्को सब टपिक आई एम आई को पावर 4 हेर त आई को पावर 4 डट आई गर न आई भएको पावर 4 भने कति हुन्छ 1 हुन्छ 1 भयो 1 डट आई भएन आई एम म तिमीलाई थ्योरीबाटै पढाउँछु ल क्वेसनहरु अहिले गराउनु भन्दा नि म तिमीलाई थ्योरी नै गराउँछु पहिला सो यसमा चाहिँ अलिक क्लियर भएपछि बल्ल क्वेसन गरौँला नबुझ्न सक्छ हामी यो क्लास अलि लामै जान्छ कम्प्लेक्स नम्बरको लागि अथवा यहाँ जेड इक्वल्स टु ए प्लस आइबी लेख ल जे लेख्दा नि हुन्छ ए प्लस आइबी लेख न ल ए प्लस आइबी लेखेर राम्रो त्यही पढाएँ लेख ल म बुझाउँछु अब सुन कम्प्लेक्स नम्बर इन अर्डर पेयर फर्म अफ रियल नम्बर्स सुन ह्यान्डराइटिङ नबुझेको सरल पढ्छु सुन कम्प्लेक्स नम्बर इन अर्डर पेयर फर्म अफ रियल नम्बर्स every complex number z is equals to a plus ib may be considered in order pair form as a comma b of its two part that is j is equals to 3 plus 4y order pair form is equals to 3 comma 4 भन्न खोजेको के भने यदि तिमीले एउटा कम्प्लेक्स नम्बर दियो मानव मलाई कम्प्लेक्स नम्बर 3 plus 4y कम्प्लेक्स नम्बर दियो है अनि क्वेशनमा मलाई के भनेर सोध्यो भन्यो रिप्रेजेन्ट दिस कम्प्लेक्स नम्बर
रिप्रेजेन्ट दिस कम्प्लेक्स नम्बर इन अर्डर पेयर फर्म भनेर सोध्यो है। अर्डर पेयर फर्ममा चाहिँ यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर भन्नु भने मैले के गर्नु पर्यो, ए कमा बीलाई चाहिँ अर्डर पेयर फर्ममा लेखिदिनु पर्यो। अब यता हेरेर त ए भनेको यो हो, बी भनेको यो हो, आई भनेको यो हो। अब मैले ए कमा बीलाई चाहिँ अर्डर पेयर फर्ममा लेख्दा के हुन्छ, एउटा ए भनेको 3 भयो, बी भनेको 4 भयो। सो मेरो रिक्वायर्ड एन्सर कति हुने भयो, 3 + 5 अर्डर पेयर फर्म 3,4 हुने भयो भन्न खोजेको। क्लियर छ? कम्प्लेक्स नम्बर इन अर्डर पेयर फर्म अफ रियल नम्बर भन्न खोजेको चाहिँ बुझ्यो? मेटेन मैले त्यसो भए बुझ्यो नि सबजनाले? अब अर्को हेर, मलाई एउटा यसको एन्सर भन त ल। √2i लाई कम्प्लेक्स फर्ममा लेख त, सरी आई मिन अर्डर पेयर फर्ममा लेख त कस्तो हुन्छ? √2i लाई चाहिँ अर्डर पेयर फर्ममा लेख्दा कति हुन्छ? अर्डर पेयर फर्ममा लेख त कति हुन्छ? सबजनाले लेख 0√2 भनेको छ सबजनाले। फेरि देखाउन यो अहिलेको स्क्रिनसट भ्याएन, स्क्रिनसट गर्न भ्याएन। हो 0√2 हुन्छ। किन 0√2 हुन्छ बुझ्यो? 0√2 हुन्छ नि त, किनकि मैले सुरुमा के भने दिएकोलाई चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर a + ib को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। सुरुमा हामीले a + ib को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दा हेर त a भनेको मेरोसँग कुनै भ्यालु छ अगाडि हैन नि त। सो a भनेको मेरो 0 छ। सो प्लस i को मैले i नै लेखेँ, b को ठाउँमा मेरो के छ √2 छ नि। सो मैले के लेखेँ, a, b को फर्ममा लेख्दा पनि मैले के लेख्छु 0, √2 चाहिँ मेरो अर्डर पेयर फर्ममा मैले यसरी लेख्छु। बुझ्यो सबले? क्लियर छ? सबले लेखेको एन्सर राम्रो छ। 0√2 ल ठिक छ। अर्पिताको निर्णय गर्थ्यो क्या हो यो? ठिक छ नि? क्लियर छ? यो अर्डर पेयर फर्ममा लेख्न जान्यो नि। अरू अझ अर्को कुनै अर्डर पेयर फर्ममा लेख्छौ भने त यसको पनि लेख त। 1 + 2i लाई पनि अर्डर पेयर फर्ममा लेख, कति हुन्छ भन? 1 + 2i लाई। सो अहिलेको एसएस लिन बिर्सिनु ल, म फेरि लेखाइदिन्छु ल, नात्य ल ठिक छ। 1,2 हुन्छ, लेख्न बुझ सजिलो छ नि यो त। अहिले बुझ्न गाह्रो भनेको i स्क्वायर वाला हो, म फेरि बुझाइदिन्छु। अहिले चाहिँ त्यहाँ नजाऊ भनेर ल। अहिले लेख्न बिर्सेको जनाले लेख त, कम्प्लेक्स नम्बर इन अर्डर पेयर फर्म। अन्डो होइन हुन्छ है, पख अहिले लेख्न बिर्सेको जनाले लेख ल। अन्डो होइन, टाइम लाग्दो रहेछ कि। ल लेख त है, अहिले लेख्न बिर्सेकोले। ल सुन ल, डिली बहादुर घाटे भन्ने म फेरि भनिदिन्छु, सजिलो छ। एउटा कम्प्लेक्स नम्बर दियो है तिमीलाई, अनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई चाहिँ अर्डर पेयर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर भन्यो भने सुरुमा तिमीले के गर्नु पर्यो भने त्यो दिएको कम्प्लेक्स नम्बरलाई चाहिँ a + ib को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सिक। तिमीले कहिले काहीँ सजिलै तरिकाले 3 + y भनेर दियो भने त ठिक छ। यो दियो भने तिमीले के गर्नु पर्यो, यसको अर्डर पेयर फर्म a लाई र b लाई चाहिँ यसरी अर्डर पेयर फर्ममा लेखिदिनु पर्यो। a मा a + b i लाई a + ib सँग कम्पेयर गर्दा के हुन्छ, हाम्रो a भनेको 3 भयो, b भनेको 4 भयो। अब मैले अर्डर पेयर फर्ममा लेख्दा के हुन्छ, a, b भनेछु, a भनेको 3 भयो, b भनेको 4 भयो। सो 3,4 चाहिँ तिम्रो एन्सर भयो भन्न खोजेको के। ल बुझ्यौ? कम्प्लेक्स नम्बर इन अर्डर पेयर फर्म अफ रियल नम्बरले के भन्छ भने एभ्री कम्प्लेक्स नम्बर द्याट इज z = a + ib रिप्रेजेन्ट इन अर्डर पेयर फर्म मे बी कन्सिडर इन अर्डर पेयर फर्म एज a, b of its 2 पार्ट भन्न खोजेको के। सबले सार्यो यो? 1,2 गरेर सारे इन्डिया बुझ्यो? ठिक छ, यो बुझ्यो कि बुझेन भन त सबजनाले? सुप्रिका बुझ्यौ नि? बुझ्यो नि? अर्डर पेयर फर्ममा बुझ्यो? सबजनाले बुझ्यो? ल ठिक छ, ठिक छ। ल मैले सार्यो यो? सुसना हल्काले सोध्दै सारेन भनेर। अमित युवराज ठिक छ, अमित ठिक छ, ठिक छ, गुड। नयाँ च्याप्टर हो, सो न्यू कन्सेप्ट छ। सो अहिले नात्य बिस्तारै बुझ्छ ल, नातिनु ल। ओके म काटेँ ल। अरू इक्जाम्पल गर्नु न सर, झन् सहिलो हुन्छ बुझ्न, बुझिहाल्छ त। अब अरू इक्जाम्पल गरेर बुझ्ने ल यार। अब म जस्तै √2i लाई गर भने मैले है, यसलाई अर्डर पेयर फर्ममा लेख भने के हुन्छ लेख। अब त्यसै गरी -√3i लाई गर भने के हुन्छ लेख है। अनि पछि मैले अब 2i लाई लेख भने कसरी हुन्छ लेख, अथवा 3 + 6i लाई लेख भने कसरी हुन्छ लेख। त्यसै गरी -2 - 6i लाई लेख भने कति हुन्छ लेख। ल गर त, सजिलो छ। 0, -3 भनेछ।
ठिक छ नि सबैजनाले बुझ्यो ल गर त ल यो क्लियर भयो भने सजिलो छ ल ठिक छ है त मेटिङ ल यो ल ठिक छ त्यसपछि हामी अर्को पढ्नु भनेको आल्गन प्लेनमा पढ्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई अहिले चाहिँ नजाउँ त्यसपछि म प्रोपर्टिजमा जान्छु ल प्रोपर्टिज अफ एडिसन अफ मल्टिप्लिकेसन यो पनि अलि हार्डै छ है बुझ्नको लागि नआत्तिकिन मैले जे लेख्छु कुनै सार ल अहिलेलाई अलिक गाह्रो छ बुझ्न बिस्तारै बुझ्न सक्छ यो अलिक गाह्रो छ सो नआत्तिकिन गर्नु ल कम्पिटिसनमा नयाँ च्याप्टर हो सो मैले तिमीहरूले सेकेन्डमै क्वाइटिक सजिलै थियो त्यही पढाएँ नि गाह्रो पढाउन खोजेको ठिक छ ल प्रोपर्टी अफ कम्पिटिसनमा लेखा कम्युटेटिभ प्रोपर्टी भन्ने हुन्छ अनमा के हुन्छ कम्युटेटिभ प्रोपर्टी भन्ने हुन्छ कम्युटेटिभ भन्ने हुन्छ कम्युटेटिभमा के हुन्छ भने Z1 प्लस Z2 छ भने दुईटा हुन्छ Z भनेको के हो Z1 भनेको A प्लस IB Z2 भनेको नि A प्लस IB लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो नि त अनि के हुन्छ Z2 प्लस Z1 भन्न पाउँछु मैले Z2 प्लस Z1 कम्युटेटिभ भनेको A प्लस B छ भने B प्लस A भन्न पाउँछु भने जस्तै हो के A प्लस B छ भने B प्लस A भन्न पाउँछु भने जस्तै हो कम्युटेटिभ प्रोपर्टी अथवा Z1 डट Z2 छ भने Z2 डट Z1 पनि भन्न पाएँ नि मैले त्यही अब यसलाई A इन्टु B छ भने मैले यसलाई B इन्टु A भन्न पाएँ भने जस्तै हो नि त कम्पिटेटिभ प्रोपर्टी भनेको यता हेर है पहिला यसलाई हेर कम्पिटेटिभ प्रोपर्टी भनेको A प्लस B छ भने B प्लस A भन्न पाएँ A इन्टु B छ भने B इन्टु A भन्न पाएँ त्यसरी नै यता हेर कम्पिटेटिभ प्रोपर्टीमा Z1 प्लस Z2 छ भने कसरी भन्न पाएँ मैले यसलाई Z2 प्लस Z1 भन्न पाएँ अनि Z1 इन्टु Z2 छ भने मैले कसरी भन्न पाएँ Z2 इन्टु Z1 भन्न पाएँ बुझेछ ठिक छ यसलाई चाहिँ कम्पिटेटिभ प्रोपर्टी भन्छ ल क्वेसन कसरी आउन सक्छ भने which of the following defines the commutative property for complex number भनेर आयो भने अनि अब त्यो अप्सन ए मा यो हुन सक्छ अप्सन बी मा यो हुन सक्छ अप्सन सी मा अरु के हुन सक्छ अप्सन डी मा बोथ ए एन्ड बी हुन सक्छ तिमीले केमा टिक लाउनु पर्यो लास्टको अप्सन बोथ ए एन्ड बी मा टिक लाउनु पर्यो ल कस्तो हुन्छ र कम्पिटेटिभ प्रोपर्टी ए प्लस बी छ भने बी प्लस ए हुन्छ ए इन्टु बी छ भने बी इन्टु ए हुन्छ भनेर आउनु पर्यो ल ठिक छ बुझ्यो ल यो मैले मेटाएँ ल है कम्पिटेटिभ प्रोपर्टी बुझ्यो नि बेटा साराले नसारेकोले कम्युटेटिभ प्रोपर्टी भनेको यो भयो अनि त्यसपछि मेरो छ एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भन्ने छ अर्को के छ मेरो एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भन्ने छ ल आइआईमा लेख एसोसिएटिभ प्रोपर्टी एसोसिएटिभ के छ मेरो एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भन्ने छ एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भन्ने छ अब एसोसिएटिभ प्रोपर्टीमा के हुन्छ थाहा छ यदि मेरो Z1 प्लस Z2 चाहिँ ब्राकेटमा छ प्लस Z3 मेरो बाहिर छ भने यसलाई कसरी डिफाइन गर्छु मैले थाहा छ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 भन्ने पाएँ कि अथवा मैले यसलाई कसै पनि भन्न पाएँ म मल्टिपलको फर्ममा कस्तो हुने भयो Z1 इन्टु Z2 अनि बाहिर चाहिँ Z3 छ भने कसरी लेख्न पाएँ मैले यसलाई Z1 बाहिर लेखेर Z2 इन्टु Z हो है J फर जेब्रा Z हो है यो 2 भन्ला J फर जेब्रा हो यो कस्तो हुने बेला भन कस्तो हुने भयो Z1 भनेको Z1 भनेको Z2 इन्टु Z3 हुने भयो बुझ्यौ एसोसिएटिभ प्रोपर्टीलाई कसरी डिफाइन गरेँ भने मैले ल भन त एसोसिएटिभ प्रोपर्टीलाई मैले कसरी डिफाइन गरेँ यदि A प्लस B बाहिर प्लस C छ भने कस्तो हुँदो रहेछ अरे C बाहिर A लाई बाहिर लेखेर B प्लस C पनि भन्न पाएँ भन्न खोजेको के A प्लस B प्लस C पनि भन्न पाएँ भनेको अथवा मेरो A इन्टु B इन्टु C छ भने मैले के भन्न पाएँ A इन्टु B इन्टु C भन्ने पनि पाएँ यस्तो भन्न खोजेको है एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भनेको कम्युटेटिभ एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भनेको यो भन्दै ठिक छ युवराज बुझ्यो यो एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भनेको कम्युटेटिभ प्रोपर्टी भनेको कस्तो हुन्छ अरे Z1 प्लस Z2 छ भने Z2 र प्लस Z1 एउटै हुन्छ Z2 इन्टु Z1 छ भने Z1 इन्टु Z2 पनि हो तर एसोसिएटिभ प्रोपर्टी कस्तो हुँदो रहेछ दुईटा तीनटा हुँदो रहेछ नि एसोसिएटिभ प्रोपर्टीमा तीनटा कुराको कम्बिनेसन आयोमा
दुईटा ब्राकेट भित्र छ एउटा ब्राकेट बाहिर छ भने Z1 र Z2 + Z3 Z1 * Z2 + Z3 बुझ्यो यो त आफै पढ्ने कुरा हो जस्ट थ्योरी कुरो हो म थ्योरी मात्र पढाएको छु ल ठीक छ ल म मेटाइदिएँ ल यसलाई मेटाइदिएँ अब यसपछि जुन मैले प्रोपर्टी भन्छु यसलाई अलि इम्पोर्टेन्ट तरिकाले हो र यो क्वेसनमा आइरहेको एक्जाममा आइराख्ने प्रोपर्टी चाहिँ यो अबको जुन म पढाउँछु त्यो हो क्वेसन 3 मा आउँछ मेरो आइडेन्टिटी प्रोपर्टी भनेर आउँछ के आउँछ आइडेन्टिटी भनेको के हो आफ्नो आइडेन्टिटी के हो भने परिचय भन्ने जस्तो होइन है फेरि आइडेन्टिटी प्रोपर्टी सम्पत्ति प्रोपर्टी अब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा नि पढ्यो भने त यस्ता यस्ता प्रोपर्टीहरू त के प्रोपर्टी हुन्छ भनेर अब 0 = 0, 0 त हेर ल 0 = 0, 0 and 1 = 0, 0 1 = 1, 0 आइडेन्टिटी भनेको के हुन्छ भने 1 * एनी नम्बर गर्दा के हुन्छ 1 आउँछ नि त एउटा सिंगल डिजिटमा हेर्नुसार आउँछ नि त 1 आउँछ नि त त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिटी भनिन्छ के सिंगल डिजिटमा यदि 1 आयो भने a * 1 गर्दा कति आउँछ a आउँछ b * 1 गर्दा कति आउँछ b आउँछ नि त त्यसलाई के भन्ने आइडेन्टिटी प्रोपर्टी भन्छ वन बाई अरू सिंगल डिजिट आइडेन्टिटी भनेको एक्लोमा कुनै आयो भने 0, 0 आयो 0 आयो भने आइडेन्टिटी 1, 0 मा आइडेन्टिटी मैले 1 लेख्न पाएँ 0 पनि भन्न पाएँ खासमा चाहिँ 1 लेख्नु किनकि 1 छ बुझ्यो एक्लो जुन आइडेन्टिटी प्रोपर्टी भनेको सिंगल डिजिटमा आयो भने यसो 1 * a गर्दा a आयो नि त सो मेरो a आउने भनेको यसले चाहिँ मेरो आइडेन्टिटी डिनोट गर्छ के यसले मलाई अब a क्वेशन कसरी आउँछ भने a * 1 मा चाहिँ आइडेन्टिटी केले डिनोट गर्छ भनेर आयो a * 1 मा a भन्छ a हुन्छ भने a ले डिनोट गर्छ a b c d आउन सक्छ a ले केले डिनोट गर्छ भने आइडेन्टिटी a ले डिनोट गर्छ नि त यसरी आउँछ क्वेशन त्यही which of the following defines identity भनेर आउँछ define identity which of the following define identity for a * 1 भनेर आयो अप्सन ए मा तिम्रो 1 आयो अप्सन बी मा तिम्रो 2 आयो अप्सन सी मा तिम्रो a आयो अप्सन डी मा तिम्रो नन आयो भने तिमीले केमा टिक लाउनु पर्यो 1 मा टिक लाउनु पर्यो बुझ्यो ठीक छ आज मैले कम्प्लेक्स नम्बरको एमसीक्यू पनि गराएको छैन अनि मलाई कन्सेप्ट पनि हल्का फुल्का मैले बेसिक कन्सेप्ट पनि दिएको हल्का बेसिक मात्र भनेको अनि हल्का गाह्रो पनि लाग्यो होला तिमीहरूलाई है एसोसिएटिभ त्यसको पढ्ने बेलामा आईको पावर स्क्वायर आईको क्युबको भनेर पढ्ने बेलामा पनि अल्छी अथवा मन नबुझे जस्तो लाग्यो होला त्यसको टेन्सन नगर फर्स्ट क्लासको कम्प्लेक्स नम्बरको मैले सुरुमा क्वालिटी पढाएँ त्यसपछि अलिक सजिलै थियो त्यसपछि कम्प्लेक्स अलिक गाह्रो छ अनि त्यसपछि मैले तिमीलाई सजिलो म्याट्रिक्स पढाउँला अनि सिक्वेन्स सिरिज पढाउनु त्यसरी नै जाउँला है सो अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक फोकसमा राख किनकि 11 12 नै दुईटैमा छ सो त्यो नबुझेको छ भने मल्टिप्लिकेसन मात्र हुन्छ मल्टिप्लिकेसन हुन्छ उमेश ठीक छ आजको हल्का हल्का नबुझेको छ भने यसो कपी हेरेर फेरि गर के हुँदैन सो अब अर्को क्लास नि हुन्छ खै थाहा भएन मलाई चाहिँ मेरो 10 सम्म थियो जस्तो लागेको थियो मलाई चाहिँ अरू क्लास 10 सम्म जस्तो लाग्छ मेरो क्लास चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ सुन त क्वालिटीको केही क्वेसनहरू नजानेको छ भने चाहिँ मलाई व्हाट्सएप गर्दा नि हुन्छ है अनि क्वेसन तिमीलाई एमसीक्यू पीडीएफ चाहिएको छ भने कसरी पाउने पीडीएफ पनि मैले भनिदिएको छु बायोको डाइमेन्सनले भन्दै हुनुहुन्छ राति हेरे होला त्यसो मलाई थाहा भएन ल म मिटिङ इन गर्दिनँ बरु हो सुप्रिका गुड अब सुप्रिका सुन त 1 + 1 जोड्यो भने त 2 आयो नि त सो 2 लाई चाहिँ मैले अब त्यस्तो गर्न मिल्दैन आइडेन्टिटी लिन मिल्दैन आइडेन्टिटी भनेको 1 मात्रै लिनु पर्यो नि त मैले कसो फोन आयो त्यो त कसको हेलो हजुर म चाहिँ अफिसमै छु अहिले अफिसमै छु के भन्न जाने होला नि म खै त दाइले के भन्नुहुन्छ म भन्छु एकछिनमा क्लास सकिन्छ नि ल ल म फोन गर्छु ल आज क्लास हुन्छ भने बसिराख म चाहिँ मेरो चाहिँ आजको लागि यति नै थियो
हो युवराज हुँदैन भने ठिक छ सर हजुरलाई भएर चाहिँ मेरो पैसा पठाउनु हजुर पठाइदिन्छु मैले अहिले दिउँसोसम्म पठाइदिन्छु ल अहिले म हल्का बिजी छु जस्तो लाग्छ मलाई मैले के अरे क्वालिटीको एमसिक्यू पठाइदिन्छु ल तिमीहरूलाई ल है त ल ठिक छ युवराज राम्रो पर्यो हल्का ओके हेभ अ गुड डे सबजनालाई भोलि मेरो क्लास भयो भने भोलि भेटौँला न त ठिक छ अरू क्लासमा चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर सर बाहिरबाट हेरेर आउनु है अलिक तिमीहरूले नयाँ कुराहरू छ कम्प्लेक्स नम्बरमा त्यसको चिन्ता नगर्नु बिस्तारै बुझिन्छ अरू कुरा चाहिँ गर्दै गरौँ है त क्रिसमस फर टुडे राम्रोसँग पढ अजित मेरो नाम अनिस हो अनिस सुवेदी अनिस हो ल मेरो नाम अनिस थ्याङ्क यू वेलकम क्लास हुन्छ भने हजुरको नाम भन्ने फेरि हजुरको नाम त्यही त अनिस भन्ने डायमन्ड सरले हिजो पढाएको पिडिएफ पठाइदिनु भन्नु न होला अरे हस् भन्नुला त मैले डायमन्ड सरलाई चिन्दिनँ नि त सर भन्नुला मैले पठाइदिनँ त्यहाँ अप्सन भनिदिनु त मैले डायमन्ड सरलाई चिन्दिनँ कोही बेला हुन्छ मैले मलाई मात्र अरूलाई चिन्दिनँ मैले फिजिक्समा के पढ्दैछौ तिमीहरूले अप्टिक्स लाइट प्रोजेक्टहरू पढ्यो मैले फिक्स क्लास लिभ गरेर हुन्छ एमसिक्यू कम्प्लेक्स नम्बरको गराउने भन्न खोजेको होइन मैले एमसिक्यू चाहिँ के भन्छ क्वालिटी क्वेसनको एमसिक्यू चाहिएको मलाई गरेर भन्न खोजेको के अरे कम्प्लेक्स नम्बरको एमसिक्यू त मैले गराएकै छैन नि हस् धेरै पढ्नु बाँकी छ कम्प्लेक्स नम्बरमा क्लास हुन्छ कि हुन्न सर भने क्लास हुन्न होला सायद यु क्यान लिभ है त सबजनाले लिभ गर्दा हुन्छ क्लासको रेकर्डिङहरू चाहिएको छ क्वालिटी क्वेसनको आज फर्स्ट क्लासहरू जो डेमो क्लासमा आउनु भएको छ उहाँले एडमिसन गरेपछि हजुरलाई रेकर्डिङ पनि आउँछ अरे सो एडमिसन गर्नु होला अरू कुरा बिस्तारै पढ्दैन होला वी हेभ मोर देन इनफ टाइम छ अलिक फास्ट पनि अब हुँदैन ओके हुँदैन भने ठिक छ ओके बाई बाई रेकर्डिङ युट्युबमा पनि आउँछ अनि तिमीहरूको चाहिँ एडमिसन भएको छ भने सायद वाट्सएपमा पनि तिमीहरूको लिङ्क आउँछ जस्तो लाग्छ ल मलाई सचिन के अरे तिम्रो एडमिसन भएको समय वाट्सएपमा त्यो तिमीको ग्रुपमा चाहिँ सरसँग लिङ्क मागेन वाट्स के अरे युट्युबको सरले रेकर्डिङकै लिङ्क पठाइदिनुहुन्छ ल सो आजलाई चाहिँ म गएँ ल यहीँ चाहिँ मैले मिटिङ गरेँ ल